Registrar, Dean, Directors of UG, PG, Research and Distance Education, resource persons, dignitaries, faculty members, and students present here. We all wish for world peace, but world peace will never be achieved unless we first establish peace within our own minds. To have peace within us is an art. One can master that art by practicing yoga. Peace is the only way for the survival of humanity. So this year, the theme of International Yoga Day 2022 is Yoga for Humanity. Yoga is an ancient physical, mental, and spiritual practice that originated in India. The origin of the word yoga is from Sanskrit, which means to unite. Yoga has gained tremendous popularity not only in India but across the globe. It marks an opportunity to spread awareness about the benefits of yoga. Yoga is said to be more than just an exercise for those who practice it on a daily basis. As per the United Nations, yoga stands as an emblem for creating balance and harmony. When yoga is applied to communities and societies, it offers a path to sustainable living. Every year, June 21st is observed as International Yoga Day around the world. Following its establishment at the United Nations General Assembly in 2014, when the global organization acknowledged multiple advantages of yoga, Indian Prime Minister proposed June 21st as the date for Yoga Day at the United Nations, noting that it is the longest day of the year. And welcome to the longest day as well. The topic for this year's Yoga Day is Yoga for Humanity, which focuses on how yoga helps people in achieving holistic health. The theme also depicts how yoga has helped humanity during the peak of the COVID pandemic by easing the suffering. With this note, let's get into the program. Calming the mind is yoga, not just standing on the head. Calmness is a yogic nature. Calmness is the mental state of peace of mind. Calmness can most easily occur for the average person during state of relaxation, but it can also be found during much more alert and aware states. We have one such most calm person in our university, our dean, Professor Dr. Balaji sir. I invite the most calm and humorous person of our university, our dean, to propose the welcome address. Over to you, sir. Thank you, madam. Thank you for giving me that wonderful introduction. I'm audible, clear? Yes, sir. Yes, sir. It's clear, Thank sir. you. At the outset, let me join everybody and congratulate the Yoga Day, in which our university is now hosting international virtual conference on the essential values of yoga towards universal harmony. And as Madam has rightly pointed out, it's the unification of mind and body that has to come together. And when this happens to each individual, the universal brotherhood, the universal harmony will be created as such. That is the ultimate aim of the thing of the yoga as well today. And moreover, we are all very happy because the culture, one of the heritage, the culture what India had is this yoga. So did every marvelous, wonderful miracles by this yoga, and I am proud that our university is also celebrating an event on an international level today. I have welcomed the most, the personality, the person, the visionary, Professor Dr. SANTHOSH Kumar sir, who is the Vice Chancellor of this university, who has a keen interest in academics and in administration as well as any such program that has been mooted. Uh, he will be giving the whole art support where uh, it is beneficial to the world at large. Such a humble person, a person where you can see that the visionary is having a 360 degree of the things around him, and he is having such a quality. Should be imbibed and nurtured by everybody. The takes care of the university all the 24 into 7 in the 365 days. Sir, really, I'm very proud of you that I can also share the same thing with the other faculty members and other people who are joining here. So when the takeover of this university by the Honorable Vice Chancellor,
He has done so many things in a very short span of time, and things have been now moving on. And where I could make a record that we are also going for the NAC accreditation, which has been there pending for a long time. And now the greenery, the beautification of the university has also been taking place, and where I could see that the personality that the person, the vice chancellor is so humble enough to visit every day and taking care of plants. He has given, you have devoted much time and energy, and also motivating others also to see that the campus should be green enough. Now that is environmental friendly. No, that makes once again he is not only in academics, not only administrative, and so many other aspects. His vision is, that's what I said. So, sir, we are very much delighted, and sir is giving a very free hand to everyone who conducts the program in our university. The only aim for him is to make this university number one, and to give the benefits of this university to the society at large. Sir, I warmly welcome to this our function, sir. Uh, I welcome on behalf of everyone, sir. Next, Honorable the respected Registrar, RANJIT Abraham, and he is a very strong pillar and support to our Honorable Vice-Chancellor. Now he stands along with him and taking his guidance and also giving his inputs to see that how this university grows as the vision that has been taught by our Honorable Vice-Chancellor. And he is also a person who is very much interested in the development of the university and takes care at almost all the aspects. As a registrar, we know that how hard the task could be, but with a smiley face, once again, he gives access to everybody and also he's been approachable. Sir, on behalf of everyone, I welcome the registrar of the university. Welcome you, sir. I welcome all the resource persons for this program, very particularly the senior most, the Yogiyar and Ramalingam, who is there to give the next, to start the presentation. And there are so many eminent resource persons who is on the cards, who has been decided by our physical director and Hassan and Mr. Ramani, the head of the Department of Interdisciplinary Studies. And I also welcome the director of UG course, the director of PG course, all the heads of the departments, all the syndicate and the Senate members, and Captain Jaishankar, and all the coordinators, joining organizing secretary and joint organizing secretary. And on behalf of everyone, once again, I welcome you all, and let us enjoy the day, the workshop, the training, and we can also learn something where we can attain the inner peace, or we can make that uniting the mind and the body and keep this harmony forever. Thank you for giving us wonderful opportunity. Thank you. Thank you so much, sir, for the warm welcome address. Peace and harmony is also an most important yogic nature. It means dealing with disputes and resolving conflicts fairly with neutralization and middle way principles to further the welfare of each individual as well as well-being of mankind. Felicitation address is by one such most harmonious person of our university, our registrar, Dr. RANJIT Abraham, sir, who is always an inspiration to all of us with such nature. I invite you, sir, for the felicitation address. Thank you, Aarti. Am I audible? Yes, sir, you're audible, sir. Very good morning to all the dignitaries who are present here. Honorable Vice-Chancellor, respected Dean, respected resource persons for the day, our physical director, the hero of the day, who arranged this international conference, all the faculties of the university who have come here, who are present here in this WebEx program, and the participants from all throughout India who have interestedly joined this program to get the benefit of the benefit and fruits of the yoga. So today is International Yoga Day, and Aarti very well rightly told about the importance of the Yoga Day and what are the various other importance. I not like to again repeat what she said, but rather than tell all of us that we have to follow each and every
the importance aspects of yoga the best possible manner. Our Dean, Dr. Balaji sir, has also very well given a warm welcome to all in this one of the most important day of the country. As a registrar, I would like to tell all of you all present here that there was a compulsion that we need to celebrate and have some program in yoga. So many universities would have taken that and would have started to have some program just for documentation. But our university is not like that. They have taken it in spirit, and we have to really congratulate our Honorable Vice-Chancellor, who has given all full freedom to our physical director and Dr. Ramani Madam to make sure that today we are not only having a program, physical program, offline program, but also connecting to the whole world by having an international virtual conference on the essential values of yoga towards universal harmony. So this is the uniqueness of our university. We are not alone a law university, but whatever discipline we work, we try our level best to get into the best possible way, to get the best benefit, and to make sure that it's transformed to not only the faculties, but not only to the students, but to the whole world at large. So in this day, for this conference, I'm sure the organizers, both our physical director Paramasivam sir, Dr. Paramasivam sir, and Hasa Hajan sir, have worked very hard to bring the best resource people to give their valuable insights about various principles, various benefits about yoga. See, we all know that yoga is not only for our physical fitness, not only for our mental well-being, but it is also for making us successful in our future, making us peaceful in the present, and also taking good benefits of the past. So yoga is giving a lot of advantage in various ways. Even international countries have started to, take the intellectual property from the benefits of yoga, which even our CSIR well fought with the various international organizations to make sure that this is a part of a traditional knowledge of India. Yoga is also proved as a very important benefiting factor, especially in the pandemic scenario, when the whole world was facing COVID problem. The various people who are following the discipline of yoga in a very systematic manner proved that no medicine or no vaccination is really necessary when you are disciplined, having a lot of proper exercises and proper, following the principles of yoga. So yeah, I'd like to make it short today because we have eminent people to talk, experienced people to talk, and I'm also very eager to hear from experienced people so that I will also learn a lot and so that follow in line with the various principles of yoga. So with this short felicitation address, I welcome and I also felicitate all those who are present here in this WebEx seminar or WebEx conference. Thank you. Thank you very much, sir, for the felicitation address. Leadership is not about title or designation. It's about impact, influence, and inspiration. When young faculties and students wait for the elevator, we have always witnessed a person climbing up the stairs in a glimpse. It's none other than our Honorable Vice-Chancellor, Professor Dr. N.S. SANTHOSH Kumar, sir, who is truly an inspiration for all the youngsters and his followers. It's my pleasure inviting the most active person, our beloved Vice-Chancellor, sir, to propose the inaugural address. Over to you, sir. Thank you, Dr. Rajaratna, for detailed information about me. Most respected, ma'am, am I audible? Yes, sir, you're audible, sir. Most respected Yogacharya N. Ramalingam ji, the resources, other resources person, Yogacharya G.P. Vijay Kumar ji, Yoga Brahman Master C. Raghu ji, Yogacharya Trivedi Madam ji, Yoga Master Mrs. Uma Maheshwari, and my beloved Dean Dr. Balaji, my Registrar Dr. Ranjit, beloved
Physical Director and Chairman of this International Conference, Dr. Paramasivam sir, the faculty members, various faculty members who have logged inside this virtual meet, my the last younger brother, Mr. Darwin, is giving technical support to us, Ms. Varalakshmi, and our today's initiative taken by Dr. Ramani, and all persons who have, and especially Jitan Miranda from Thailand, and Registrar Disauza from Sri Lanka, and even in another Philippines, and Sarvaya Koila from Philippines, and so many other dignitaries from international sphere. Very good morning and my greetings on the eve of this World International Day. As I entered this university, I too participated in the morning function. That is why I am in this chair, which is not suitable. Vice-Chancellor, while addressing the international virtual conference. So please bear with me. Ladies and gentlemen, our yoga chair, when Ramani is with us, is a very, very knowledgeable person in the field of yoga. We all know. And other resources persons are also there. In this great occasion, it will be good for us to hear from them instead of telling something about yoga and other things. And those are all, it is open only. But as my beloved Registrar rightly pointed out, this university is committed to do everything with a good spirit. That is the reason why even when the invitation for this event comes before me, I accepted that invitation and came along with my wife also and participated in there. And we all know that this year the slogan for yoga is yoga for humanity. Yoga for humanity. Yes. Though it is meant for universal harmony, we are particularly taking into consideration of the interest of each and every individual plus the well-being of the society as a whole. So accordingly, slightly pointed out by the Registrar and the Balaji, it is not only healing the individual, but also it shapes the society as a whole. So we are all participating in yoga for the sake of healing us individually, for enhancing our physical fitness, no doubt at all. But at the same time, it strengthens our mental grounding also, in the sense we can basically taking out in intellectual exchanges also, no doubt. But at the same time, now we are aiming for universal harmony, and the human being should be a real asset to this, the entire humanity as such. So in this great occasion, we should not fail to mention about the center point of this event and all, not happening here in the university level, the world level. I can very much say that the creator, the originator, or the instrumentality behind this, the person who is behind this event is none other than the Prime Minister of India. He is a man who has introduced this for this nation. But another secret is, he is a man who has introduced not only for this nation, but also for the entire world as such. Now, we can feel proud that the world countries are following India in this field. Not only this yoga, and so many activities wherein the world countries have started following India. Among all, this yoga is one among that. Today, Indonesia where, USA where, and even everywhere, all the countries where this 21st day is being
celebrated as World Yoga Day. So we must definitely salute our Indian Prime Minister for introducing this to our nation and the world as a whole for strengthening every individual, strengthening the universal harmony, and even he has introduced it for human that is actually for the betterment of each and every individuals of this country. So I take this opportunity the organizers, especially Dr. Paramasivam and Dr. Remini, for taking all the initiative. This morning we had a very good yoga physical session wherein the seconded and he has given a very good practice to all of us. And wherein within a short span of time we could understand the value of yoga in a detailed way. So on this great occasion, wish everyone to have a very good information about yoga. We should take a decision to do this yoga daily, not only for our enrichment, but also for the humanity as a whole. With this note, I leave it to the organizers for continuing this. Thank you very much for inviting me. Thank you once again. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the inaugural address with a lot of information and enlightening us. Now, let's move on to the most awaited technical session. Yoga is not about touching your toes. It's about what you learn on the way down. Yoga is that light which, if you can light once, will never get dimmed. The more you practice, the brighter the flame will be. To introduce the light and show us the path for healthy life, today we have an eminent person, Yogya N. Ramalingam, sir. Sir is the Senior Vice President, Yoga Federation of India, Honorable Secretary General, Tamil Nadu Yogasana Association, South Zone Chairman, Honorable Member, International Yoga Federation, Honorable Vice Chancellor, World Yoga Foundation, Calcutta, Honorable Member, International Naturopathy Organization. It's a proud and pleasure for us to have you today, sir. I invite you to start this technical session. Sure. Oh. ஓம் பகவதி சிவானந்தாய நம சிதானந்தாய நம 18 சித்தர்களாய நம. We salutation and wish for our mother, தாயை வணங்குகிறோம். First respect for our mother and father and guru. This and all. தாயை வணங்குகிறோம், தந்தையை வணங்குகிறோம், குருவை வணங்குகிறோம், எல்லா வல்ல இறைவனை வணங்குகிறோம். கண்ணுக்கு புலப்படாத நல்ல எண்ண அலைகள் இந்த இடம் முழுவதும் நிரம்பி இருக்கிறது. இங்கிருந்து புறப்படுகிற நல்ல எண்ண அலைகள் வையகம் முழுவதும் நிரம்பட்டும். உடலாலும் உள்ளத்தாலும் தூய்மை பெறுவோம். Discipline and purity must come within. அண்டத்தில் இருக்கும் அனைத்து சக்திகளும் நமது பிண்டத்திலே இருப்பதை உணர்வோம். மூலாதாரத்திலிருந்து உயர் ஞான சக்தி 6 ஆதாரங்களை கடந்து சூசம நாடி வழியாக புருவ மத்தியில் நிலை பெறுவதை உணர்வோம். அனைவரும் நிமிர்ந்த நிலையில் சில வினாடிகள் அமருங்கள். முழு மனதையும் உங்கள் மூச்சை நோக்கி இருக்கட்டும். அகம் பிரம்மாஸ்மி, அகம் பிரம்மாஸ்மி, அகம் பிரம்மாஸ்மி. சில நிமிடங்கள் இந்த இடமும் இந்த உள்ளங்களும் இந்த உடம்பும் இந்த உலகமும் அமைதியாக இருக்கட்டும்.
இயற்கையோடு கலந்து இறை உணர்வோடு கலந்து தீய சக்திகள் நம்மளை விட்டு அகன்று ஒளிமயமான தீபச் சுடர் உங்கள் உள்ளங்களிலே ஒளிரட்டும். உயர் ஞான தீபமாக தெய்வீக ஒளியாக உடல் முழுவதும் நிரம்பிய தெய்வீக உணர்வு மிளரட்டும். நாம் உண்ணும் உணவும் இருக்கும் இடமும் செய்யும் தொழில்களிலும் எல்லா உயிர்களிலும் எல்லா பெயர்களிலும் எல்லா நாமங்களிலும் இறை உணர்வு பெறுவோம். ஹரி ஓம் தட்சத். மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது உங்களை அனைவரையும் சந்திப்பதில். யோகா டே என்பது வாழ்நாள் முழுவதுமே நமக்கு யோகா டே தான். Not only one day, not only June 21, every day for yoga day. Every action for yoga, not only exercise. You do your work, that is meditation. You do your walk, that is meditation. You eat your food, that is a prasad, that is meditation. You talk true talking, that is meditation. Every action is meditation. Every action is also yoga. Yoga is the joint of mind and body. The pure mind, pure body, this gives all. Yoga is a divine life. Not only physical education, not only physical exercise. Yoga is a divine life. Yoga for all. Yoga is the best way of the life. Yoga only light the way. Yoga is not caste, not religion, not country, not language. Only yoga. This is the word, yoga word. Particular part, no diseases, any diseases for your body, particular part automatically running. மருந்தில்லா மருத்துவமே யோகா. மருந்தில்லா மருத்துவம் யோகா. ஆரோக்கியத்தை தருவது யோகா. ஆனந்தத்தை தருவது யோகா. மகிழ்ச்சியை தருவது யோகா. வாழ்வியல் சிந்தனையை தருவது யோகா. மனையியல், வாழ்வியல், தத்துவத்தினுடைய சிந்தனைகள், தத்துவார்த்தமான சிந்தனைகள் அனைத்தும் தருவது யோகா. யோகா என்பதை நீங்கள் தனித்து பார்க்க முடியாது, உங்கள் வாழ்க்கையோடு ஒன்றியது என்பதை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். நமது நாளமில்லா சுரபிகள், அதுதான் நம்ம சித்தர்கள் சக்கரம்னு எழுதி வச்சாங்க. மூலாதாரம், சுவிட்டிதானம், மணிப்பூரகம், அநாகதம், விசுத்தி, சக்கரம்னு எழுதி வச்சிருக்கான். யோகா இஸ் a best science of the body. adrenal சுரப்பி, pancreas, thyroid சுரப்பி, thymus சுரப்பி, adrenal சுரப்பி, pituitary pineal glands, thyroid, parathyroid, thymus, adrenal, எல்லா கிளான்ஸ்களையும் சரியாக இயங்கினால் இந்த பாடிக்கு நோயே வராது. அதுதான் தத்துவம். கிளான்ஸ்களை சரியாக நீங்க இயக்கிட்டீங்கன்னா நோய் வராது. அதுதான் உண்மையான தத்துவம். நோய் வர காரணமே நாம் தான் என்பதை உணருங்கள். இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எதிர்பார்ப்பு அதிகம். அந்த எதிர்பார்ப்புல நடக்கலைன்னா ஒரு ஏமாற்றம் வருது. அதிகமா எதிர்பார்க்கிறோம், அதிகமா எதிர்பார்ப்பை வச்சிருக்கோம். அந்த எதிர்பார்ப்பு இல்லைன்னா ஏமாற்றம் வருது. ஏமாற்றம் வந்தா பிளட் சூடேறிடும்.
பிளட் சூடேறிச்சுன்னா இதய துடிப்பு கம்மியாயிரும். இதய துடிப்பு கம்மியாகினா நுரையீரல் ஃபங்க்ஷன் தடைபடும். நுரையீரல் ஃபங்க்ஷன் தடைபட்டுச்சுன்னா ரத்த ஓட்டம் சீரா இருக்காது. ரத்த ஓட்டம் சீரா இல்லைன்னா கிட்னி சரியா இயங்காது, பேங்க்ரியாஸ் சரியா இயங்காது, நாளமில்லா சுரப்பிகள் எந்த இதுமே இயக்கம் இருக்காது. நாளமில்லா சுரப்பிகள் சரியா இயங்கலின்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க அமில சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும். அமில சுரந்தா கோபம் வரும், கோபம் வந்தா அல்சர் வரும். அப்ப நோய்க்கு யார் காரணம்? நம்ம தானே காரணம். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டிக் கொள்ளுங்கள், மனதை எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதுதான் யோகத்தின் நிலை என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். ஒவ்வொரு அசைவமே நீங்க யோகா வச்சுக்கோங்க, ஒவ்வொரு செயலுமே நீங்க யோகா வச்சுக்கோங்க. உங்களுடைய தேவையை நீங்கள் பூர்த்தி செய்யுங்க, அதுதான் யோகா, வேற ஒண்ணுமே இல்லை. உங்களுடைய தேவையை நீங்க பூர்த்தி பண்ணிக்கங்க, அதுதான் யோகம். அந்த காலத்துல சித்தர்கள் காலத்துல எந்த விதமான இப்ப இருக்கிற விஞ்ஞானம் இல்லை. உடற்கூறு விஞ்ஞானக்கலைதான் யோகம் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். உடற்கூறு விஞ்ஞானக்கலை யோகம். இப்ப இருக்கிற விஞ்ஞான ஆய்வு கூடங்கள், இப்ப இருக்கிற மருத்துவ ரீதியான மிக பிரம்மாண்டமான கருவிகள் அன்று இல்லை. ஆனால் 2000 வருடத்துக்கு முன்னாடி, 5000 வருடத்துக்கு முன்னாடி ஆரோக்கியமாக சித்தர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பதை நிச்சயமாக உங்களால் உணர முடியும். மருந்தில்லா மருத்துவத்தை உருவாக்கினார்கள், மருந்தில்லாத உலகத்தை உருவாக்கினார்கள். எந்த விதமான மருத்துவமே இல்லாமல் 120 ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் நம்ம சித்தர்கள். மருத்துவ பயிற்சியும் இல்லை, மருத்துவ முயற்சியும் இல்லை. திருமூலர் 3000 ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறார். உடம்பால் அழியின் உயிரார் அழிவர் திடம்பட மெஞ்ஞானம் சேர மாட்டார்னு எழுதி வச்சிருக்கார். இந்த உடம்பில் ஒண்ணுமே இல்லை. உடம்பை கோயிலாக்கி காட்டினார்கள், உடம்பில் ஆத்மாவை காட்டினார்கள். உடம்பே கோயிலாக இருந்தது அன்று. இன்று மருந்தே உணவாக மாறிவிட்டது. மருந்தில்லாத உலகம் இன்று மருந்தே உணவாக மாறிவிட்டது. உணவு பழக்க முறைகள் மாறி இருக்கிறது, நடைமுறை பழக்க முறைகள் மாறி இருக்கிறது. மனம் உறுதியாக இல்லை, பண்பற்ற மனதோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு அன்பே இல்லை, பண்பே இல்லை, பகுத்தறிவில்லை. பகுத்தறிவு என்றால் நாத்திகம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி அல்ல. நாம் தன்னை உணர்ந்து கொண்டால் நீங்களே தெய்வீக தன்மையை அறிவீர்கள். உங்களுக்குள் இருக்கும் தெய்வீக தன்மையை, நீங்கள் தான் சக்தி, நீங்கள் தான் சிவம் என்பதை உணர்வீர்கள். ஜீவனில் இருக்கும் அணுவே சிவம். இந்த சிவம் போயிட்டா அது சவம். ஜீவனில் இருக்கும் அணுவே சிவம், இந்த சிவம் போயிட்டா இது சவம். அந்த சிவத்தை நீங்கள் பேணி காணுங்கள். உங்களுக்குள் இருக்கும் தெய்வத்தை உணர்வதற்கு யோகம் வழிவகுக்கிறது. உங்களுக்கு இருக்கும் சக்தியை உணர்வதற்கு யோகம் வழிவகுக்கிறது. எப்படி? வாழ்வியலில் நீங்கள் சட்டம் வைத்திருக்கிறீர்கள், சட்டக் கல்லூரியில். இது வாழ்வாதார சட்டம், உடற்கூறு சட்டம் தான் யோகம். புரிந்து கொள்ளுங்கள். வாழ்வாதார சட்டம் நாம் வகுத்தது. டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் வாழ்வாதார சட்டத்தை. பதஞ்சலி அவர்கள் உடற்கூறு சட்டத்தை வகுத்து வைத்திருக்கிறார்கள். உடல் இல்லைன்னா வாழ்வே இல்லை, அதை உணர்ந்துக்குங்க. இந்த உடற்கூறு சட்டம் தான் யோகாசனம். ஒரு தப்பு செய்தார்னா அந்த தப்பு ரைட்டா தப்பான்னு நீங்க ஆராய்வீங்க. ஒருவர் தப்பு இல்லைன்னு வாதாடுறார், ஒருத்தர் தப்பு இருக்குன்னு வாதாடுறார். ஆனா கஷ்டப்படுறவரு அவர் இவர் செய்வாரா இவர் செய்வாரா இருப்பார். அதே மாதிரி இந்த உடம்பு தப்பு பண்ணிட்டா நோய் வரும். மனச்சாட்சி சொல்லு தப்பு பண்ணாது, கேட்க மாட்டோம். சாப்பிடாதேன்னு சொல்லும் மனசு,
என்னென்ன உணர் மனசு. சாப்பிடாதுன்னு சொல்றது ஆள் மனசு, சாப்பிடணும் சொன்னது வெளி மனசு. இதுதான் உங்க சட்டத்துக்கு எங்க சட்டத்துக்கு உள்ள வித்தியாசம். இது உடற்கூறு சட்டம். இந்த உடற்கூறு சட்டத்தை பேணினீங்கன்னா நோயே இல்லை. வாழ்வில் மகிழ்ச்சி 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 தான். பிறப்பு இறப்பு இதுக்கு இடையில தான் வாழ்க்கை. இதுக்குள்ள உங்க சட்டம் வருது, எங்க சட்டம் வருது. இந்த பிறப்புக்கு இறப்புக்கு எந்த மாதிரி வாழ்றீங்களோ உங்க சட்ட பிரகாரம் எங்க சட்ட பிரகாரம் ஒழுக்கமா வாழ்ந்துட்டோம்னா மோட்சம், இல்லைன்னா இதுதான் நரக மோட்சம். இப்ப புரிஞ்சுக்குங்க. மனதை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருந்தீங்கனால் இப்பவே நீங்க சொர்க்கத்துல தான் இருக்கீங்க. இப்ப நான் சொர்க்கத்துல இருக்கேன் மகிழ்ச்சியா. எனக்கு நரகம்னா தெரியாது. இப்ப நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கேன், சொர்க்கத்துல தான் இருக்கேன். சொர்க்கம்னா செத்த முன்னாடி இல்ல, உங்க மனசை மகிழ்ச்சியா வச்சுட்டு நீங்க சொர்க்கத்துல இருக்கீங்க. இன்னைக்கு நீங்க நேற்றுக்கு நடந்து நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா நரகத்துல இருக்கீங்க. இதுதான் சொர்க்க நரகம். நேற்றுக்கு முடிஞ்சது, நேற்றையோட முடிஞ்சது. அது இன்னைக்கு நினைக்க வேண்டாம், அது திருப்பி வரப்போறது இல்ல. நல்லதோ கெட்டதோ முடிச்சிருங்க. இப்ப என்ன, இப்ப நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கேன், உங்களை பாக்குறேன் எல்லாத்தையும். நான் இப்ப மகிழ்ச்சியா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன். நாளைக்கு எனக்கு கவலை இல்ல, நேற்றுக்கு கவலை முடிஞ்சு போச்சு. டைமிங் லிவிங் யுவர் லைஃப், திஸ் இஸ் யோகா. யூ திங்கிங் எவரிதிங் பியூரிட்டி, not plus negative talk, not no plus only positive thinking. You inside of the way, you always thinking inside, you are always thinking outside. Who is this, who is that man, who is so told, what is he told? You thinking your mind, man, mind and God. You see good in all, you see good in all, you see God in all. நீங்கள் கடவுளாகவே எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருந்தால் சட்டமே இருக்காது. ஏன்னா எல்லாரும் கடவுள். கடவுள் என்பவர் தனிப்பட்ட நபர் அல்ல. எல்லா மனித நேயத்தோடு கலந்திருக்கிறார், எல்லா உயிரினங்களோடும் கலந்திருக்கிறார், இயற்கையோடு வியாப்திருக்கிறார். கடவுள் என்பவர் தனிப்பட்ட மதமோ தனிப்பட்ட ஜாதியோ தனிப்பட்ட இனமோ கிடையாது. நமக்குள் இருக்கும் தெய்வீக சக்தி தான் கடவுள் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். சித்தர்கள் சொன்னார்கள், சித்தர்கள் கடவுளாக வாழ்ந்து காட்டினார்கள். சிவனை அறிய முடியுமா என்று கேட்டார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை போய் விவேகானந்தர் காற்றே வாழ்ந்தார். அவர் வெளியே போகல. விவேகானந்தர் வாழ்நாள் முழுதும் பரமஹம்சருடைய இருந்தார். அவர் நாத்திகனாக இருந்தவர் தான் விவேகானந்தர். ஆனால் கடைசியில ஆன்மீகத்தின் தன்மையை உணர்ந்ததனால் உலகம் முழுவதும் பெயர் பெற்றார் விவேகானந்தர். அமெரிக்காவில் சிகாகோவில் போய் பேசின பேச்சு இன்னும் யாரும் பேசல. காரணம், தெய்வீகத்தன்மை அவருக்குள் இருந்தது. ஒவ்வொரு மனிதனிடமும் தெய்வீகத்தன்மை இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். தெய்வீகத்தன்மையை உணர்வதற்கு இந்த உடம்பு தேவை. இந்த உடம்புக்கு ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்கு ஆசனம் தேவை. இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? உடம்பு இல்லைன்னா நீங்க எதையுமே பார்க்க முடியாது. சூரியன் இருந்தா தான் சித்திரம். இந்த உடம்பை நீங்க எவ்வளவு நாளைக்கு ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிட்டீங்களோ அந்த அளவுக்கு நோயே இல்லை. நோய் இல்லாம இருந்தீங்கன்னா ஆனந்தமா இருப்பீங்க. ஆனந்தமா இருந்தா மகிழ்ச்சி உங்க உடம்புல, உங்க உள்ளத்துல, உங்க வீட்டுல, இல்லங்கள்ல, நாட்டுல தாண்டவம் ஆடும். எப்போதும் மகிழ்ச்சியா இருப்பதற்கு தெய்வீகத்தன்மையை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். யோகாவில் இன்னைக்கு யோகா டே. ஆனா எல்லாருமே நல்லா பேசுனீங்க, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நன்றி. எங்களை விட நல்லா பேசுறீங்க யோகா பத்தி. ஆனா ரெகுலரா யோகா பண்ணுங்க. எல்லாருமே யோகா நல்லா பேசுறீங்க. டாக்டர் பட்டம் வாங்கியிருக்கு. உங்களுக்கு உண்மையிலேயே யோகாக்கு கூட டாக்டர் பட்டம் கொடுக்கலாம். அந்த அளவுக்கு எல்லாமே நல்லா பேசுனீங்க. ரெகுலரா யோகா பண்ணுங்க. சுலபமான பயிற்சி நான் பண்ண போறேன், கட்டாயம் பண்ணணும். எல்லாரும் பண்ணி காட்டுறேன். பெரிய குனிஞ்சு நிமரணம் எல்லாம் கிடையாது.
ஆரோக்கியமா இருக்கணும். இந்த லென்ஸ் வந்து அகலமா விரியணும். லென்ஸ் வந்து அகலமா விரிஞ்சுன்னா ஆக்சிஜன் அதிகமா உள்ளே போகும். உடனே கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வந்துடும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும், வெள்ளணுக்கள் கூடும். எப்போதும் ஆரோக்கியமா இருப்பீங்க. இதுதான் தத்துவம். முன்னாடி குனியது, பின்னாடி குனியது, இதுதான் யோகா. நீங்க எல்லா யோகா பாருங்க, முன்னாடி குனிதல், பின்னாடி குனிதல். அதுக்கு நான் என்ன அர்த்தம்? 72,000 நாடி நரம்புகள் முதுகு தண்டுடைய பின்னி படைஞ்சு போயிட்டு இருக்கு. 72,000 நாடி நரம்புகள் முதுகு தண்டு வழியாத்தான் பிழிஞ்சு போயிட்டு இருக்கு. இந்த தண்டுவடத்தை லௌகமா பழக்கி வளைத்து பழகிட்டோம்னா நோய் வராது. அவ்வளவுதான். பைக்கில் போயிட்டு இருக்கோம், இடுப்பு வலிக்குது. காலையிலேருந்து ஆபீஸில் உட்காந்துருக்கோம், இடுப்பு வலிக்குது. வீட்டுக்கு போனால் கழுத்து வலிக்குது. இப்போ நான் உங்களோட தான் உட்காந்துருக்கேன். பத்மாசனத்தில் தான் உட்காந்துருக்கேன். பத்மாசனம் தானே உட்காந்துருக்கேன். 3/4 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் இப்படி தான் பேசுவேன். இப்படியே உட்காந்துருக்கேன். எனக்கு 70 வயசாச்சு. டிரைவர்லாம் கிடையாது. மெட்ராஸுக்கு வந்தால் கூட நான் தான் காரில் வரேன். 32 மாவட்டத்துக்கு நான் தான் காரில் போகிறேன். என்ன இப்போ பத்மாசனத்தை நான் உட்காந்துருக்கேன். 70 வயசுல உங்களுக்கு நான் தூக்கி காட்டுறேன். உடம்பை என்னால தூக்க முடியும், உங்களால உங்க உடம்ப தூக்க முடியாது. நான் போட்டு காட்டுறது எதுக்குன்னா என்னால செய்ய முடியுது, அப்ப நீங்களும் செய்ய முடியும். அதுதான் உண்மையான யோகா டே. யோகா டேக்கு வாங்க, நல்லா பேசுங்க. அது காரணம் இல்லை. யோகா டேக்கு எல்லாரும் பயிற்சி பண்ணுங்க. அதுக்குதான் நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன், உங்க பிசிக்கல் டயர்கிட்ட ஏன் நேரா வந்தா பயிற்சி கொடுக்கலாம், லேப்டாப்ல பார்த்தா என்ன கொடுக்கலான்னு கேட்டேன். என்ன பேசிட்டு போயிடுவேண்டா, பேசுறதுக்கா யோகா டே, போடுறதுக்கு தானே யோகா டே அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன். முன்னாடி நாளைக்கு ஏற்பாடு பண்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு. பயிற்சி பண்ணுங்க. காலையில எந்திரிங்க, காலை கடனை முடியுங்க. உங்க உட்கார்ந்த இடத்துல இப்படி பத்மாசனம் எல்லாம் போட்டு உட்கார வேண்டாம். சாதாரணமா ஒரு காலை வச்சு உட்காந்துக்கலாம், இப்படி உட்காந்துக்கலாம். அப்படி இல்லையா இப்படி வஜ்ராசனம் போட்டு உட்காந்துக்கலாம், இப்படி உட்காந்துக்குங்க. அப்படி இல்லையா சும்மா உட்காந்துக்குங்க. அப்படி இல்லையா சேர்லயே உட்காந்துக்குங்க. சேர்ல உட்கார நோய் தான் அதிகமாகும். சேர்ல உட்கார சாப்பிடுற போது என்னைக்காவது கீழே உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்கோமா? ஆபீஸ்ல வந்தாலும் சேரு, வீட்டுக்கு போனாலும் சோபா, டைனிங் டேபிள், சாப்பாடு. அப்புறம் காலை எப்ப மடக்கிறது? காலை மடக்கிறதுக்கு இடமே இல்லை. அப்புறம் மொழி வலிக்குது, கணுக்கால் வலிக்குது. அப்புறம் வீட்டில் போய் கொஞ்சம் காலை பிடின்னு சொன்னா என்ன செய்ய? அவர் சொல்றாரு பிசியோதெரபி போன்னு சொல்லுவாரு. பிசியோதெரபியில் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? சக்கரை மாதிரி சுத்தி வச்சிருப்பான், இப்படியே சுத்த சொல்லுவான். ஏன் அதை நீங்க வீட்டுல குளிச்சு வேலை செய்தோம்னா சுத்த வேண்டாம்ல? அது சக்கரத்தை பிசியோதெரபி மணிக்கு 600 ரூபா சக்கரத்தை வச்சிருக்கான். இப்படி போய் சுத்த சொல்றான், இந்த பக்கம் போய் இப்படி சுத்த சொல்றான். ஏன் நீங்க வீட்டுல இப்படி துவைச்சு பழகுங்க, துணிய இப்படி புளிஞ்சு பழகுங்க. இல்லைன்னா டாக்டர் கூட்டி இப்படி செய்யும் பாரு. 60 வயசுல டாக்டர் சொல்றாரு கையை நீட்டுங்கள், ஆட்டுங்கள், நீட்டுங்கள். ஏன் உங்க துணியை இப்படி புளிங்க டெய்லியும். யாரு துணியை புளிஞ்சாங்க? குளிஞ்சிட்டு அப்படி தூக்கி போட்டு போற மிஷினுக்குள்ள போட்டுட்டு ஒரு இந்த விரலை மட்டும் தட்டுறது. அப்ப இந்த 4 வரல வேலை செய்யாது. அப்புறம் 6 மாசம் கழிச்சு இந்த வரல இழுக்குத. அப்ப டாக்டர்கிட்ட போகணும். டாக்டர் சொல்லுவாரு அட்டு அட்டு அட்டு. வாழ்வியல் வாழ்க்கையை யோகம் என்பதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். உங்க வாழ்வியல நடைமுறைதான் யோகாசனம். ஒவ்வொரு செயல் கீழே கிளாஸ் இருக்கும், டம்ளர் இருக்கும் கீழே கீழே. அதை குனிஞ்சு எடுக்க மாட்டோம். சேவல உட்காந்துருப்போம். டே அந்த கிளாஸ் எடுக்கலான்னு அவங்ககிட்ட சொல்லுவோம். வீட்டுக்காரு ஏமா அந்த கிளாஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாரு. அவர் குனிய மாட்டாரு. அப்புறம் இடுப்பு வலிக்காம என்ன செய்யும்? குனிஞ்சு கிளாஸ் எடுத்த என்ன? ஒரு பேப்பர் கீழே கிடந்தா அந்த பேப்பரை மொழி மடங்காம கீழே எடுத்து பாருங்க. அதுக்கு பேர் பாலகஸ்தாசனம். புரியுதா? ஒரு பேப்பர் கீழே கிடந்தது, கீழே விழுக்குது. அத மொழி மடங்காம குனிஞ்ச அந்த பேப்பரை தூக்கி பாருங்க. அதுக்கு பேர் பாலகஸ்தாசனம் சொல்லுவான். புரியுதா? ஒவ்வொரு செயல்களும் யோகத்தன்மையோடு செய்யுங்க. இப்ப சாதாரணமா உங்களுக்கு
நான் உங்களை விட்டுட்டு போறதில்ல, பயிற்சி செய்யறேன், யாவும் வச்சுக்கங்க. அது மாதிரி வீட்டில் செய்து பாருங்க. நான் ஷார்ட் அனுப்புறேன், அவர்கிட்ட கொடுத்துறேன், அவர் வந்து சேவத்துல ஒட்டி வச்சுக்குவாரு, டெய்லி பார்த்துட்டு போயிருங்க. பேரு குண்டலியோக பிராணாயாமம். மூச்சை அதிகமா இழுத்து வாங்குறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடும். நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, மேடம் சொன்னாங்க என்ன, இன்னைக்கு பகல் டே அதிகமா இருக்கான், வாழ்நாள் அதிகமா இருக்கும் பாத்துங்க யோகா பண்ணா. வாழ்நாளே அதிகமா இருக்கும் யோகா பண்ணிட்டீங்கன்னா. இப்ப காலையில் எழுந்தோடனே 15 எண்ணிக்கையில ஷோல்டரை கையை வச்சுட்டு நல்லா மூச்சு இழுத்து இழுத்து விடணும். 15 எண்ணிக்கையில் இழுத்து விடுங்க. நுரையீரல் அதிகமா விரிவடையும், அதிகமா ஆக்சிஜன் உள்ளே செல்லும், உடனுக்குடனே கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளிவந்துடும், இதய துடிப்பு ஈரா இருக்கும், நுரையீரல் பங்கு சரியா இயங்கும். அட்ரினல் சுரப்பி, பேங்க்ரியாஸ், கல்லீரல், மண்ணீரல், கணையம், பித்தப்பை, என்னைக்காவது நினைச்சு பார்த்துட்டோம் அதை? நம்ம வயிற்றுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? நம்ம உடம்புதான். வாட் இஸ் த ஸ்டமக், வாட் இஸ் த நர்வ்ஸ், வாட் இஸ் த மசில்ஸ், அப்படிதான் சொல்றீங்க. உள்ள என்ன இருக்குன்னு எனக்காக யோசிச்சிருக்கீங்களா? கல்லீரல், மண்ணீரல், கணையம், பித்தப்பை, இரைப்பை எப்படி வேலை செய்யணும் யோசிச்சிருக்கீங்களா? இல்ல. அடுத்தது இப்படி கைய வச்சுங்க, மேல இருந்து கீழே. இது ஒரு 15 முறை. அப்புறம் கீழே இருந்து மேல இது ஒரு 15 முறை. கையில இப்படி வச்சுங்க, ஒரு 15 முறை. கைய விடுங்க, மூச்சு இழுத்து விடுற போது நமக்குள்ள இருக்கிற கெட்ட சக்திகளா அதா போயிடும். நேற்றுக்கு நடந்ததெல்லாம் மறந்துடுவீங்க, இன்னைக்கு மட்டும்தான் நினைப்பீங்க. அப்பதான் நீங்க மகிழ்ச்சியா இருப்பீங்க. அதனால இப்படி கையை வச்சுட்டு நேற்றுக்கு என்னென்ன தப்பு நடந்துச்சோ, என்னென்ன சண்டை வந்துச்சோ எல்லாம் போயிடும். அப்படி இப்படி இப்படி செய்யுங்க, போயிட்டோம். என்ன அப்ப பாருங்க, இது ஒரு 15 முறை. அப்புறம் கையை இப்படி வச்சுக்கிட்டு மேலே வீசணும். இவ்வளவு தாண்டா பயிற்சி, ஒண்ணுமே கஷ்டம் இல்லை. அந்த 5 பயிற்சி செய்தாவே அன்னைக்கு 6 மணி நேரம் சுறுசுறுப்பா இருப்பீங்க. சாயங்காலம் வீட்டுக்கு போனீங்கன்னா, ஆபீஸ்ல டயர்டா வீட்டுக்கு போனீங்கன்னு வைங்க, இதை செய்தீங்கன்னா ஆபீஸ்ல நடந்ததெல்லாம் மறந்துடுவீங்க. அப்புறம் ப்ளஸ் ஆகிடும், மைனஸ். கலகலன்னு போவீங்க, வேலையை பார்ப்பீங்க, குழந்தை குட்டியை தான் பார்ப்போம். இல்லை வீட்டில் அவன் திட்டினானே, அவன் பேசினானே, அங்க பேசினானே, இங்க நின்றானே, இந்த மண்டாளி விழும். மனதை அமைதியாக வைத்து பழகுங்கள். படுக்கு முன்னாடி தியானம் செய்யுங்கள். எழுந்த உடனே தியானித்து பழகுங்கள். ஒரு 11 நிமிடம் அமைதியா நிமிர்ந்து உட்காருங்க. நீங்க எந்த கடவுளாலும் கும்பிட்டுக்கலாம். ஓம் நம சிவாயா, ஓம் காளி, ஓம் சக்தி, ஓம் ராம், அல்லாஹ், இயேசு, எதை வேணாலும் கும்பிடுங்க. ஆனா அமைதியா இருங்க. அமைதி. அகம் பிரம்மாஸ்மி, நான் அதுவாகவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு அர்த்தம். அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்லிட்டு அமைதியா உட்காந்து பாருங்க. நேற்றுக்கு நடந்தது, இன்னைக்கு நடந்தது, நாளைக்கு நடக்க போறது, நாளைக்கு திட்ட போறது எல்லாமே வரும். கவலைப்படாதீங்க, வந்துட்டு போயிடும். சில வினாடிகள் உங்களை மறந்திருப்பீங்க. அப்போ அது நீடித்துட்டே போகும். நாளாக நாளாக உங்களை நீங்கள் அறிவீர்கள். உங்களுக்கு இருக்கும் தெய்வீக சக்தியை உணர்வீர்கள். நாளாக நாளாக நீங்களே தெய்வீக மாறுவீர்கள் என்று கூறி, சட்டக்கல்லூரி நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கீங்க. நல்ல வைஸ் சான்சலர் ரொம்ப சிறப்பாக பணிய சொல்லிட்டு இருக்காங்க. நல்லா பேசினாங்க. ரிஜிஸ்டர் நல்லா பேசினாங்க. பிசிக்கல் ரைட்டர் எல்லாருமே நல்லா பேசினீங்க. அனைவருக்கும் எனது யோகா டே வாழ்த்துக்கள், பரிபூர்ண ஆசிகள். நன்றாக செயல்படுங்கள், ஆரோக்கியமாக வாழுங்கள். நன்றி, வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். ஓம் நம சிவா. நன்றி ஐயா. வணக்கம், வாழ்த்துக்கள். நன்றி நன்றி. மகிழ்ச்சி என்பது ஒவ்வொரு மனிதனின் மன அமைதியை பொறுத்தது என்பதை மிகவும் தெளிவாக எங்களுக்கு உணர்த்தியதற்கு மிக நன்றி, மிக்க நன்றி ஐயா. அதே மாதிரி கடவுள் மற்றும் மனிதநேயம் என்பது வெவ்வேறு இல்லை.
என்பதை மிக தெளிவாக எளிமையான முறையில் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தமைக்கும் சிறு பயிற்சிகளை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததற்கும் எங்கள் கல்லூரி சார்பாக அனைவரின் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன் ஐயா. நன்றி நன்றி வணக்கம். Let's move on to the next technical session. Happy soul, a fresh mind, and a healthy body. All three can be achieved with a secret. To reveal the secret today, we have Yogacharya GP Vijay Kumar sir. He's a PG diploma in yoga and naturopathy. He's an international registered yoga instructor and he's a Guinness record holder in Hong Kong. Yes, today he is with us to take us to the world of secret, which everyone wants to know to stay slim and fit. Yoga is for obesity and weight loss is the need of the hour. I invite you, sir. Sorry for the inconvenience. We are moving on to the technical session 3. It's by Yogacharya S. Thiruvengadam. Sir has done PhD in yoga. Is Inspector of Police, Vigilance and Anti-Corruption Department, Kadalur. Along with Yoga Brahma Master G. Raghu. Ma'am. Next is Master Sri Raghu. Yes, sir. Together they are doing sir said, sir. Yes. Yoga Brahma. Master Sri Raghu, sir. Yes, sir. I welcome Mr. Raghu, sir, who is a yoga teacher at Center Kerala Ayurveda and Yoga in Moscow, Russia. Over to you, sir. Sir is going to enlighten us as a pathway to mind enlightenment and personality enhancement. I request the participants to wait. Our resource persons is joining us shortly. Thank you. Aarti ma'am. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Aarti ma'am. Once again, Raghu has got some technical issue, it seems, sir. So you please call Mrs. Uma Maheshwari. Okay, Uma sir. Okay. Maheshwari. Fine. Yes. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you, sir. We'll move on to the next technical session. It's about obesity and its control through yogic practices. Today we have Mrs. Uma Maheshwari, who has done her master's degree in yoga, Tantric Yogini, founder of Sri Shakti Yogalaya, to enlighten us the path of yoga. Over to you, madam. Madam, am I audible? Thank you, Aarti madam. Am I audible now? I'm audible. Okay. Mrs. Uma ma'am, can you hear me? Yeah, I'm able to hear you. Can Yes, you all hear me? Can you all hear me? Yes, madam. But Okay, sir. yes, madam. Now I can hear. Now you're audible, madam. But we couldn't see you, madam. Your video is not switched on, I guess. No, I'm on video. Sometime before you were there, madam, but at present we were not able to see you. Can you switch off and switch it on again? All right. Yes, madam. Can you see me now? Am I visible? No, madam, we can't see you.
No, madam, you're not visible. Yeah. Just now you are visible, madam. Yes. Okay, because I'm able to see myself. Okay, now you are visible, madam. Might be some technical glitches on my side too. Thank you. Thank you, madam. You can. Thank you, Mrs. Aarti. Yeah, the stage is yours. Yeah, thank you, Mrs. Aarti, for that introduction. And my topic is holistic health and wellness through Tantra Yoga. It is not about obesity. I'm sorry about it, madam. A little confusion from my side, I guess. Sorry about it. No problem. That's okay. All right. Thank you. Vanakkam, everyone. I'm really happy to be a part of this program on this wonderful day, International Yoga Day. As யோகியார் வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க, எவ்ரி டே இஸ் a யோகா டே, ரைட்? எல்லா நாளுமே வந்து யோகா டே தான். ஆனாலும் நம்ம வந்து பர்த்டே நம்ம பிறந்துட்டோம், வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், ஒரு நாள் நம்ம செலிப்ரேட் பண்றோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த ஒரு நாள் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். இத்தனை நாளும் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒண்ணு நமக்காக பண்றோமோ இல்லையோ, அட்லீஸ்ட் இன்னையில இருந்தாவது ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு அந்த பிள்ளையார் சுழி போடுறதுக்கான ஒரு நாளாக இந்த யோகா டே அமையணும் அப்படிங்கறது நம்மளோட விருப்பம். அண்ட் சோ தந்திர யோகா, தட்ஸ் மை டாபிக் டுடே. சோ ஹெல்த் அண்ட் வெல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி நீட் டு பி ஹெல்த்தி. ஹெல்த் அப்படின்றத வந்து ஹவ் இஸ் திஸ் நம்மளுடைய WHO, World Health Organization, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஹெல்த் அப்படிங்கறது இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ், ரைட்? ஒரு டிசீஸ் இல்லாம இருக்கு, ஒரு இன்ஃபர்மிட்டி இல்லாம இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கோமான்னு கேட்டா, இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் தி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ், இட் இஸ் தி ஹோலிஸ்டிக் வெல்னஸ். உங்களுடைய உடல் அளவுல, மனதளவுல, எல்லா விதத்திலயுமே நம்ம வந்து ஹெல்த்தியா இருந்தாதான் அது ப்ராப்பர் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்றோம். அண்ட் பை த வே, when we say disease, what is that we are referring to? Is it disease ன்னு சொன்ன உடனே நமக்கு பெரிய பெரிய நோய்கள் தான் ஞாபகம் வருது மனசுல. பட் whenever you are not at ease, so you are not at ease, disease. So என்னால நான் வந்து எப்படி இயல்பா இருக்கிறனோ, என்னால அப்படி இயல்பா இருக்க முடியல அப்படின்னாலே இட்ஸ் a disease அப்படின்னு. சோ இந்த டிசீஸ் வந்து இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். நிறைய விதங்கள் இருக்கு, நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கு. அதுல one of the main thing is yoga. So I would like to present. Can I present? Yes, madam. Yes, please. ஏதாவது permissions எதுவும் இருக்கா இல்ல அப்படியே நான் present பண்ணலாம்? இல்ல மேடம், நீங்க ஷேர் பண்ணலாம். அப்படியே ஷேர். Thank you. So தந்திர யோகா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தையே ரொம்ப புதுசா நிறைய பேருக்கு இருக்கும். தந்திரம் அப்படின்னு சொன்னா அது ரொம்ப பாசிட்டிவா இல்லையா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இருக்கிறதுலயே ரொம்பவே ஈஸியஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் யோகா அப்படின்னு சொன்னா அது தந்திர யோகான்னு நான் சொல்லலாம். So before starting, I would like to pay my regards and appreciation to my guru, Dr. John B. Nayagam. அவர் வந்து he's a doctor, he's a diabetologist, medical doctor who's practicing this, and I've learned this tantra yoga and I'm practicing it for the last 9 years and I'm teaching this. Actually speaking, நானும் ஒரு லாயர், ஸோ அதனால ஐ ஃபீல் ஹோம் நவ். பட் நான் வந்து லா முடிச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் ரைட் நவ் ஐ எம் நாட் ஆக்டிவ்லி ப்ராக்டிசிங் லா. இன்ஸ்டெட் வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ், having learned this tantra yoga or the yoga forms, I felt it is very very important to spread this information and spread this message to people far and wide. நம்ம சட்டத்தை பாதுகாக்க, சட்டத்தை காப்பாத்த, சட்டத்துல வந்து முழுகி எல்லாத்தையும் முத்தெடுக்க எக்கச்சக்கமான ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருக்காங்க. பட் இந்த தந்திர யோகா ஆர் ஃபார் தட் மேட்டர் யோகாவோடைய நாலேஜ உலகத்துக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு I shifted and right now I'm completely into the yoga practices and yoga teaching. So as I told you, tantra yoga அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம். as I told you, it is negative அப்படின்னு நிறைய பேர் perceive பண்றாங்க. and இன்னைக்கு நீங்க கூகுள்ல போய் செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா most of it are sexual related practices இருக்கிறதுனாலயே இத கொஞ்சம் தூரமா வைக்கிறாங்க. but main thing is that there are a lot of misconceptions. லீவ் அப்பார்ட் தந்திர யோகா, பட் ஜென்ரலாவே யோகானாலே நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? யோகியார் ஐயா வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாரு, இது எல்லாருக்குமானது, நோ காஸ்ட், நோ க்ரீட், நோ ரிலிஜன், நத்திங். எப்படி வந்து இந்த ஐம்பூதங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து சமமானதோ அதே மாதிரிதான் இந்த யோகா பிராக்டிசஸும் கூட. பட் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா திஸ் இஸ் ஃபார் ஹிந்துஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியா வச்சிடுறாங்க. So when I teach, I ensure I insist on this point very very strongly.
எல்லா ரிலிஜனும் இந்த பிராக்டிசஸ பண்ணத்தான் செய்யறாங்க. நீங்க பாருங்க, எஸ்பெஷலி நம்மளுடைய இஸ்லாம் சகோதரர்கள் எடுத்துக்கோங்க. அவங்க பண்ற நமாஸ்ல நிறைய யோகிக் பிராக்டிசஸ் இருக்கு. பட் அது யோகா அப்படின்றது அவங்க சொல்றது இல்லையே தவிர, பட் அவங்க பண்ற அந்த நமாஸ் ப்ரொசீஜர்லயே நிறைய பிராக்டிசஸ் இருக்கு. இது மாதிரி இட் இஸ் அவர் டியூட்டி டு ஸ்ப்ரெட் அபவுட் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் அண்ட் வைட் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கடமையா நான் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கேன். சோ நவ் கம்மிங் டு த பாயிண்ட், தந்திர யோகானா என்ன? அப்போ இது அந்த மாதிரி அண்ட் அக்கல்ட் பிராக்டிசஸ் லைக் ஒரு தந்திர யோகா அப்படின்னு உடனே பீப்புள் இமிடியட்லி ஆஸ்க் மீ, இஸ் திஸ் சம்திங் டு டு வித் பிளாக் மேஜிக் அப்படின்னு கேட்பாங்க. நோ பிளாக் மேஜிக். இதுல வந்து எஸ், நெருப்பு இல்லாம புகையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பிராக்டிசஸ் பண்றதுனால இதுதானோ இதுதான் அதுவோ அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா தந்திர யோகா இஸ் ஓஷன். அண்ட் இதுல வந்து there are different டைப்ஸ் இருக்கு. இதுல வந்து ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம பார்க்கணும்னா தட்சிணாச்சாரம் அண்ட் வாமசாரம்னு இருக்கு. தட்சிணாச்சாரம் பிராக்டிசஸ் எல்லாமே இப்ப வாட் எவர் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் இஸ் ஆல் அபவுட் த தட்சிணாச்சாரம் பிராக்டிசஸ். அண்ட் வாமசாரம்னு சில பிராக்டிசஸ் இருக்கு. தட் இஸ் வேர் யூ கெட் இன் டு திஸ். இப்ப ஆக்சுவலா பேப்பர்ல எல்லாம் கூட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றாங்க, பில்லி சூனியம் வைக்கப்படும் அப்படின்ட்டு. இதெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி கொண்டு வர விஷயமா அப்படின்னு கேட்டா நோ. பட் தட் இஸ் ஹவ் நெகட்டிவான விஷயங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்டா ரீச் ஆயிடும். வெறும் பாசிட்டிவான விஷயத்த நம்ம கொண்டு போய் எல்லாருக்கிட்டையும் சேர்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு. சோ தட்சிணாச்சாரம் பிராக்டிசஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுல நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு. தந்திர யோகம் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்கப்படல முன்னாடி. இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் செலக்டட் ஃபியூ பிகாஸ் இட்ஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் பிராக்டிஸ். நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியறதான ஒரு பிராக்டிஸ் அது. சோ இது சரியானவங்க கைக்கு போனா நல்லதுன்னு முன்னாடி அதாவது ஏன்ஷியன் பீரியட்ல சில பேருக்கு மட்டுமே இது சொல்லி கொடுக்கப்பட்டது. பட் இன்னைக்கு இதுல இருக்க நல்லது அட்லீஸ்ட் பேசிக் திங் ஷுட் கோ டு பீப்புள். So in the given 40 minutes what I can share with you all is that இந்த தந்திரகம் யூஸ் பண்ணி நம்ம பிசிக்கலா எப்படி நல்லா இருக்கலாம். முதல்ல பிசிக்கலா நல்லா இருக்கணும். அப்போ முதல்ல உடல் நல்லா இருந்தா மனம் வந்து நல்லா இருக்கும். மனம் நல்லா இருந்தா நம்ம சுத்தி இருக்க எல்லாருமே நம்ம நல்லாதான் பார்ப்போம். நிறைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க லெக்சரர்ஸ் இருக்கீங்க, ப்ரொஃபசர்ஸ் இருக்கீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க. ஒரு லெக்சரர் ஆங்கிள் இருந்து எடுத்துக்கலாம். கிளாஸ் போறதுக்கு முன்னாடி தலை வலிக்குது. தலைவலியோட நீங்க கிளாஸ்ல போய் யூ ஷுட் லெக்சர். யோசிச்சு பாருங்க, அன்னைக்கு கொடுக்குற லெக்சர் எந்த மாதிரி குவாலிட்டியில இருக்கும் அப்படின்னுட்டு. ரைட்? சோ அந்த கோவம் யார் மேல போகும்? உடம்பு சரியில்லைன்னா ஆப்வியஸ்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேலதான் போகும். ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தலைவலியா இருந்தா ஏற்கனவே நமக்கு வந்து நிறைய விஷயம் இருக்கும். அதுவும் லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்கவே வேண்டாம். நானும் வந்து அந்த இடத்துல இருந்து தான் வந்திருக்கேன்றதுனால என்னால அது நல்லா ரிலேட் பண்ண முடியும். சோ உடல் மனம் இது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான். யோகம் அப்படின்னாலே வந்து யூனியன் தான். சோ வந்து எல்லாத்தோட சேர்ந்துதான் நம்ம வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ நீட் டு பி பிசிக்கலி ஃபிட், மென்டலி ஃபிட் அண்ட் எல்லாமே இருந்தால் நம்ம வாழ்க்கை நல்லாவே இருக்கும். சோ தந்திர யோகாவோட மெயின் காம்பனன்ட்ஸா நம்ம பார்த்தோம்னா முத்ராஸ் இருக்கு, சக்கரங்கள் இருக்கு அண்ட் பிரீதிங் பிராக்டிசஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே. சோ இப்போ ஐ எம் கோயிங் டு டேக் யூ த்ரூ சம் ஆஃப் தி வெரி வெரி சிம்பிள் முத்ராஸ். as I told my guru, அவர் என்ன சொல்வார்னா, இருக்கிறதுலே சோம்பேறிகளுக்கான பயிற்சி என்னன்னு கேட்டா அது தந்திர யோகம்னு சொல்லுவாரு. பிகாஸ் யூ நீட் நாட் டூ எனிதிங். இப்போ நீங்க யோகியர் ஐயாவை பாத்தீங்க, அவர் சொன்னாரு எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் தானே கார் ஓட்டிட்டு போறேன்னாரு. அமேசிங். ரைட்? எத்தனை பேரால இது பண்ண முடியும்? அவர் ரொம்ப அசால்ட்டா கையை வச்சுட்டு உடனே பாடியை வந்து பத்மாசனத்துல இருந்து லிஃப்ட் பண்ணாரு. எத்தனை பேரால முதல்ல அவர் மாதிரி உட்கார முடியும்? அதுவே ஒரு பெரிய கொஸ்டின். How many of you are able to sit down? Earlier, as he said, I keep insisting the same point in my sessions every time, please do your work yourself, அது பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பாடி வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கும். ரைட்? பட் அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்ய முடியாது. நம்மளால கீழே கூட உட்கார்றது ரொம்ப கஷ்டம். இன்னைக்கு இருக்கிற சிச்சுவேஷன். எத்தனை பேரோட வீட்டுல இந்தியன் கிளாசெட் இருக்கு? கொஸ்டின் மார்க். ரைட்? நம்ம வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருந்தோம் அப்போ. யோசிச்சு பாருங்க, சின்ன 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 விஷயங்கள். இன்னைக்கு லைஃப் ஸ்டைல் பயங்கரமா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி எவ்வளவு தூரத்துக்கு லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் ஆச்சோ அதே மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும் கூட்டம் அதிகமா இருக்கு. சோ நம்ம தான் அதுக்கு காரணம். ஹோட்டல்ஸ்ல கூட்டமா இருக்கு, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல கூட்டமா இருக்கு. இதை நீங்க ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். The more we go out, the more we become, we say we are becoming a modern western அப்படின்ட்டு. இல்ல, ஏன்ஷியன்டா நமக்கு கொடுத்துக்கப்பட்ட பல விஷயங்கள் நம்மளோட ஆரோக்கியத்துக்கான விஷயங்களா இருந்தது. சோ எதுக்காக அவர் வந்து சோம்பேறிகளுக்கான பயிற்சி அப்படின்னு சொன்னாருன்னா, முத்ராஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இப்ப நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நான் பேசிட்டு இருக்கேன், நீங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. நீங்க எல்லாம் வேற ஏதாவது பண்றீங்களா? இப்போ ஆர்த்தி மேடம் நிறைய வேலை பண்ணிட்டு இருக்கான்னு எனக்கு தெரியுது. she is multitasking. பட் நிறைய பேரு உட்கார்ந்து லெக்சர் கேட்டுட்டு இருக்கோம். நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல கூட இதுதான் நடக்குது.
நம்ம lecturers நமக்கு lecture பண்ணிட்டு இருக்காங்க. As students, we sit and we listen to them, right? Even at that moment, you can practice a mudra because mudra doesn't require to close your eyes. இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து ஒரு தனியா ஒரு டைம் தான் வேணும்ன்றது அவசியமே கிடையாது. The simplest practice is the mudra practice. So இவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கும் பொழுது as ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி சில பயிற்சிகளை இங்க கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So mudras, I hope most of you would have heard about the mudras, and especially in the COVID situation la IIT வந்து லிங்க முத்ரா அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. சோ அதுக்கப்புறமா பாத்தீங்கன்னா இன்னுமே அது ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் ஆச்சு. கோவிட்ல வந்த சிச்சுவேஷன்ல லிங்க முத்ரா, பிராண முத்ரா அண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாம் முத்ரா பண்ணோம் நம்ம ரொம்ப குயிக்கா அதுல இருந்து ரிகவர் ஆகலாம் அப்படின்னு. அண்ட் மெனி ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கோவிட் வந்தும் அவங்க வந்து ரொம்ப குவிக்கா அதுல இருந்து வெளியில வந்திருக்காங்க. அண்ட் நிறைய பேருக்கு கோவிட் வரவும் இல்லை, டச் வுட். ஸோ தட்ஸ் தி ஆக்சுவலி எஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் ப்ராக்டிஸ். ஆனா நம்மளுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு 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 ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்னன்னா வாழ்க்கையில எதுவுமே ஈஸியா கிடைச்சா அதை நம்ம நம்ப மாட்டோம். We don't believe it because we want to do everything. We want to take a very லாங் இல்ல ரொம்ப தூரமா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்த தான் நம்ம எதிர்பார்ப்போம். சோ யோகா அப்படின்னாலே எல்லாருமே வந்து ஆசனங்கள் தான் அப்படின்னு பல பேரோட தாட் ப்ராசஸ். பட் அது மட்டும் கிடையாது. இந்த தந்திர யோகத்துல ஆசனங்களுக்கு நம்ம அவ்வளவா முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்ல அப்படிங்கறத விட ஆசனங்கள் பண்ண முடியாதவங்க கூட யோகானால நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் அடையலாம் அப்படிங்கிறது தான் இதோட விஷயம். So actually when I have completed my MSc in yogic sciences and naturopathy from Tamil Nadu Sports University, Physical Education and Sports University. As soon as I completed that, I started teaching also. ஏன்னா ஒன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்மளால சும்மா இருக்க முடியாது, யாருக்காவது சொல்லி கொடுக்கணும் இல்லையா? So when people come to me for various health issues, ஆசனங்கள்லாம் சொல்லி கொடுப்போம், and they were able to get a wonderful benefit, cure out of it. But for some people என்னால எதுவுமே சொல்ல முடியல. See, for example, you all know Surya Namaskar is a wonderful practice, no doubt about it. ஆனால் என்னால கீழே உட்கார முடியல, எனக்கு முதுகு வலிக்குது அப்படின்னு சொன்னா எப்படி வந்து அவங்களால ஆசனங்கள் பண்ண முடியும்? அப்ப என்ன ஆகுது? ஓகே ஓகே இது எனக்கானது இல்ல அப்படின்னு ஒரு அவங்களுக்கு அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்தது. சோ ஐ ஸ்டார்டட் திங்கிங் நம்மளுடைய சிஸ்டம்ல, சோ நம்மளோட யோகியர் ஐயா வந்து நிறைய சித்தர்களை பத்தி நிறைய பேசினாரு இல்லையா? சோ நம்ம கண்டிப்பா there should be something அப்படிங்கிறது இருந்தது. So I started my research. That's when I hit with this tantra yoga. So முத்திரைகள் அப்படிங்கிறது இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா கைகளால செய்யக்கூடிய சில பயிற்சிகள். சோ இந்த கைகளால செய்யக்கூடியது நம்ம வாழ்க்கையில நமக்கு ரொம்ப எப்படி பவர்ஃபுல்லா இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்க்கலாம். இது இந்த முத்ரா பண்ணா தலைவலி போகும்னு சொல்றாங்க. டயபெட்டிஸ் வந்து இவர் சொல்றது எல்லாமே உண்மையா இருக்குமோ இல்ல பொய்யா இருக்குமோ அப்படின்னு ஒரு தாட் இருந்தது. பட் ஸ்டில் அது உண்மையோ பொய்யோ நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லையா? ஐ ஸ்டார்டட் பிராக்டிசிங் அண்ட் ஐ ஸ்டார்டட் கெட்டிங் த பெனிஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது? சோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில முதிரைகள் மட்டும் நம்ம பாத்துடலாம். எஸ்பெஷலி இப்ப நம்ம பேசுறதே லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அப்படிங்கறதுனால அந்த ஆங்கிள் இருக்கிற முத்ராஸ் வந்து நான் ஸ்பெசிபிக்கா ஐ வுட் லைக் டு சே. சோ ஃபர்ஸ்ட் முத்ரா இஸ், முதல் விஷயம் வந்து எஸ்பெஷலி அது லா ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல லா ப்ரொஃபசர்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து பீட் ரெஜிஸ்ட்ரார், இந்த இடத்துல இருக்கிறது எல்லாமே நம்மள சுத்தி நெகட்டிவ்ஸ் அதிகமா இருக்கிற இடம் நம்மளுடைய இது பீட். அது நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனா அங்கேயும் நோய்கள் நிறைய இருக்கும். நம்மள சுத்தி நிறைய மன சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். when a client comes to you, கண்டிப்பா அவங்க வந்து நல்லவங்களா கெட்டவங்களான்லாம் நமக்கு தெரியாது. நல்லவங்களா இருந்தாலும் சரி கெட்டவங்களா இருந்தாலும் சரி நம்மளோட ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு. சோ we need to அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம். இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது நம்ம மனசுக்குள்ளேயும் அந்த நெகட்டிவிட்டி ஆர் டாக்ஸின்ஸ் உள்ள போகும். The first mudra that I'm going to tell you all is about the detoxification mudra. So I request you all to kindly keep your video on. யாரெல்லாம் வீடியோ ஆன் பண்ண முடியுமோ வீடியோ ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் நான் சொல்லி கொடுக்குற விஷயத்த நீங்க கரெக்டா தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக தான். சோ இந்த முத்திரைகள்ல டீடாக்சிபிகேஷன், ஒரு நாள் முழுக்க நம்ம நிறைய சாப்பிடுறது வேஸ்டா வெளியில போறது. பட் எல்லாமே கரெக்டா வெளியில போயிடுறதா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் நம்ம உடம்புல அதை வந்து தங்கிடும். இந்த மாதிரி இருக்கிற கழிவுகள் தான் நம்மளோட நோய்க்கு காரணமா இருக்கும். ஏன் ஐ ரிக்வெஸ்ட் யாரெல்லாம் வந்து வீடியோ ஆன் பண்ண முடியுமோ ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யூ ஆல் கேன் ஷோ யுவர் ஃபிங்கர்ஸ். உங்களுடைய ரிங் ஃபிங்கர் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரிங் ஃபிங்கரோடைய பேஸ், அதாவது இந்த லாஸ்ட் லைன், இத வந்து உங்க தம்போட டிப்போட நீங்க டச் பண்ணீங்கன்னா, ஓகே, சோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டு. சோ யுவர் ரிங் ஃபிங்கர், இந்த ரிங் ஃபிங்கரோடைய
பேஸ் இத வந்து உங்க தம்போட டிப்போட நீங்க டச் பண்ணணும். அழுத்தி வைக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. Just you have to touch. And this needs to be done palm facing the sky. Okay. உங்களுடைய உள்ளங்கை வான் நோக்கி இருக்கட்டும். இதுக்கு நீங்க ஆசனங்கள் எல்லாம் உட்காரணுமான்னு கேட்டா நாட் ரிக்வயர்ட். இப்ப நீங்க கீழே என்னால கீழே உட்கார முடியாது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க சேர்ல கூட உட்கார்ந்து பண்ணலாம். பட் சேர்ல உட்கார்ந்தீங்கன்னா 2 கால்களும் நல்லா சமமா கால் தரையில பதிஞ்சு இருக்கட்டும். So your tip of the tongue touching the end base of the ring finger. இதுதான் detoxification முத்ரா. இந்த முத்ரா பண்றதுனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம உடம்புல இருக்கிற இந்த கழிவுகள் வெளியேறும். So just imagine how gentle நம்மளோட waste products எப்படி வெளியில போகுது நம்மள விட்டு. It goes out through urine, through motion, through breath and through sweat. So now what you're doing is you're stimulating. அதாவது உங்க உடம்புல இருக்கிற இந்த waste வெளியில போகணும்னு நீங்க இதை செய்றீங்க. அதனால இனிஷியலா whatever you have accumulated it will go out. அப்போ என்ன ஆகும்? Maybe excess urine, frequent urination or loose motion, or sometimes you feel like nausea, like vomit வர மாதிரி. இது மாதிரி மேபி ஆரம்பத்துல ஒரு 2-3 நாள் இருக்கலாம். இத உடனே மாத்திரை போட்டு சப்ரஸ் பண்ணாதீங்க. Because we are only initiating it, we are only stimulating the process. It has to come out. Once if it comes out, you will feel very free. Okay, ரொம்ப 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 உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ஒரு ஹெவினஸ் வந்து போனதை உணர்வீங்க, ரொம்ப லைட்டா உணர்வீங்க. So this is one mudra that all of us should start doing it right from tomorrow. இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மார்னிங்ல பண்ணலாம், soon after brushing and flushing. I hope you understand what I'm saying. Right, soon after brushing and flushing you can start doing this. இது எவ்வளவு நாள் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கிளென்சிங் ப்ராசஸ் இல்லையா? சோ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 2 வாரத்துக்கு கண்டினியூஸா பண்ணுங்க. That is 14 to 15 days you have to do it continuously. அதுக்கப்புறமா நீங்க பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு வீடு நம்ம காலி பண்றோம். ஓகே, ஒரு வீட்டுக்கு புதுசா போறோம். இப்ப என்ன பண்றோம்? வீடெல்லாம் பெயிண்ட் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம உள்ள போறோம். நம்ம போன அப்புறமா ஒவ்வொரு வாட்டியும் பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லையா? ஒரு தூசி மட்டும் தான் தட்டி விடுவோம். அது மாதிரி உங்களுக்கு one course that is 2 weeks நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் weekly once or 10 days once நீங்க பண்ணினா போதும். So this is about detoxification mudra. I repeat, உங்களோட ring finger அதுல உங்களோட தம்போட டிப்ப நீங்க இங்க கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா this is called as detoxification mudra. ஓகேவா? So இது பண்ண என்ன ஆகும்? First you will feel free, you will feel relaxed, அந்த heaviness நமக்கு போகும். Once இது நடந்தாலே நம்ம கொஞ்சம் clear ஆகும். The second mudra, madam, sorry to interrupt. Hello, madam, yes, can you tell me how long a person should be there in that mudra? 10 to 15 minutes, madam. 10 to 15. Every day, 10 to 15 minutes. That's all. Minimum 10 minutes, maximum 15 minutes. You need not do more than that. That is enough. Okay. So whatever I'm telling, I'm customizing only for our fraternity. Okay. So be it students or lecturers or teachers, whoever, நம்ம law fraternity காக நான் customize பண்ணி இதெல்லாம் improved by doing mudras. Because this is not something related to physical problem. This is not a disease. But for many people, it is important that they will not be able to communicate. மனசுல நிறைய விஷயம் இருக்கும், but they do not know how to express. But to be a successful lawyer, it is very, very important. You need to be more communicative, right? So there is a mudra for communication. And generally வந்து இந்த நம்மளோட பேச்சு எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது? நம்மளுடைய த்ரோட் இல்லையா? இந்த இடம் தான் அதோடைய ஆரம்பம். சோ இது வந்து நம்ம சங்கு ஜெனரலி சொல்லுவாங்க, கோவத்துல இந்த திருநெல்வேலி சைட்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க சங்கு அறுத்துருவேன் அப்படிம்பாங்க, which means what? கழுத்து அறுத்துருவேன், right? So this is சங்கு and the name of this mudra is சங்கு mudra. Name of this mudra is சங்கு mudra. இந்த முத்ரா பண்ண எனி ப்ராப்ளம்ஸ் பிசிக்கலா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு யுவர் த்ரோட். வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் டு த த்ரோட்? நமக்கு வந்து குரல் சரியா வர்றதில்ல, சில பேருக்கு வந்து பேசும்பொழுது ஒழுங்கா பேச முடியாது, திக்கி திக்கி பேசுவாங்க, டான்சில் இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஸ்டாமரிங் வில் பி தேர். இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் பிசிக்கல் லெவல்ல உங்களுக்கு சரியாகும். தொண்டை கரக்கரப்பு, கிச் கிச், சோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த முத்ரா சேர்ந்ததுல சரியாகும். Apart from that, பேசக்கூடியதுல கம்யூனிகேஷன்ல இந்த முத்ரா ரியலி ஹெல்ப்ஸ். சோ ஹவ் டு டூ திஸ் முத்ரா? உங்களுடைய லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்கு இல்லையா? லெஃப்ட் ஹேண்ட், இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம்ப ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. உங்க ரைட் ஹேண்டை வச்சு ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஹோல்ட் பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் தம்ஸ் ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்கு இல்லையா, இத அப்படியே கொண்டு போய் இந்த நக்கிள்ஸ் தெரியணும், நக்கிள்ஸை கவர் பண்ணாம you have to hold it. உங்களுடைய right thumb and your left middle finger should touch. I hope you all can see me. Okay, I repeat once again. உங்களோட left thumb right hand நால hold பண்ணிக்கோங்க. Hold பண்ணி keep your right thumb up.
right thumb up. Yeah. In the 4 fingers irukku இல்லையா, இத கொண்டு கிட்ட கொண்டு போயிட்டு just go take it this way. Yeah. Your right thumb should touch the left middle finger. Your left middle finger. Can you all see? If you turn and see, this is like a shangu. Shangu பாத்திருக்கீங்களா? பெரிய சங்கு பாத்திருக்கீங்களா? Yeah. So இதுதான் mudra. If you want, you can take a screenshot. So this is the mudra, shangu mudra, specifically for communication issues. Generally, actually, இப்போ யோகியர் ஐயா சொன்னாங்க, உடம்புல நாளமில்லா சுரபிகள் இருக்கு, அதெல்லாம் it is connected. இததான் நம்ம சக்கரங்கள்னு சொல்றோம் அப்படின்னு. In Tantra Yoga, we go in depth with the chakras. இந்த சக்கரங்களோட செயல்பாடுகளை வச்சு நம்ம எப்படி நம்மளோட பர்சனாலிட்டி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம தந்திர யோகத்துல we will learn in detail. So இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா there is a chakra here and this chakra is called as Vishuddhi chakra. So Vishuddhi அப்படின்னா அதோட பேரே வந்து விஷத்தை கூட சுத்திகரிக்கிற தன்மை உடையது, Vishuddhi chakra. So இந்த சக்கராவை எதுவும் பிளாக் இல்லாம நம்ம சரியா வச்சுட்டோம்னா நம்மளால என்ன கம்யூனிகேட் பண்ண நினைக்கிறோமோ அதை நம்மளால பண்ண முடியும். So I hope this is a very very important one for law fraternity as such total எல்லாருக்குமே. And இதுல ஒரே ஒரு வார்னிங் இருக்கு, because இந்த முத்ராஸ் எல்லாமே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான practices. So this has to be done with caution. So இதுல என்ன ஒரு வார்னிங் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த முத்ரா செய்ய செய்ய உங்களுடைய தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து ஸ்டிமுலேட் ஆகும். So in thyroid gland ஓட ப்ராப்ளம் ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு ஹைப்போதைராய்டிசம் ஒரு இஷ்யூ இருக்கு, ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. So hypothyroidism most of the womenக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். hypothyroidism வந்து உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் weight போட்டுட்டே போகும், hyperthyroidismனா weight குறைஞ்சிட்டே வரும். People who have hyperthyroidism issues should not practice this mudra. Rest everyone can practice. If you have hypothyroidism, wonderful, you should practice this mudra. இத ரெகுலரா பண்ண பண்ண அந்த ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு கியூர் ஆயிடும். I hope you all have heard this properly, have listened to this properly, because warning is something very very important. உங்கள யாருக்காவது hyperthyroidism இருந்ததுன்னா இப்ப நான் பேசுனது எல்லாமே மறந்துருங்க. If you have hypothyroidism, please இத நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த முத்ரா பண்ண பண்ண hypothyroidism உங்களுக்கு கியூர் ஆகும். Okay. So the first one is about the detoxification. Next one is about the communication. That's what I told you now. So the name of the mudra is Shangu Mudra. Left thumb folded with the right hand. Keep your right thumb straight. Touch your right thumb with the left middle finger. Keep the other fingers closer. So this looks like a Shangu. How to do this mudra? How long? 10 to 15 minutes per day. This need not be done continuously as in the case of detoxification mudra. அந்த மாதிரி கிடையாது. இத நீங்க டெய்லி பண்ணாலும் ஒண்ணும் தவறு இல்ல. பட் டெய்லி தான் பண்ணி தான் ஆகணும்னா அப்படியும் கிடையாது. You can do it every alternate day. இத மாதிரி எல்லாம் நீங்க பண்ணலாம். இப்போ எனக்கு ரொம்ப throat pain இருக்கு, ரொம்ப தொண்டை கரகரப்பா இருக்கு அப்படின்னா you can even do 3 times a day. So that's the mudra. So Aarti madam, how long do I have? Can you tell me? Yes, madam. You can take your time, madam. Please do give me a message if I have to. Sure, madam. Because, yeah. Yes, madam. Sure, madam. So the next one is about clarity of mind. இது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? As students also, and especially இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக, law ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக. மத்த எந்த ப்ரொஃபஷனை விடையும் இந்த law ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலே நமக்கு 2 கொம்பு வந்துரும் இல்லையா? யார் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்றது. So yes, that is important. That is very true also. Being a lawyer, it gives you additional ஒரு பெரிய பலம் நமக்கு வந்து கொடுக்கும் நான் லாயர் அப்படிங்கிறது. At the same time, distractions ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் மற்றவங்களை விட பாத்தீங்க அப்படின்னா. So இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லாம நம்ம கிளியரா நம்மளுடைய மைண்ட் கிளாரிட்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So for having clarity of mind and also இது வந்து clarity of mindன்றது ஒரு aspect of it. But physical aspectல பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தூக்கம் வராம இருக்கும், insomnia issues, right? So that's a very big problem. யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுடைய மொபைல் இருக்கு இல்லையா, நம்மளோட இப்ப எங்கேயுமே எதை நம்ம விடாம இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டா நம்ம மொபைல தான். நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட அப்புறமா தான். மொபைல் கம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அந்த மொபைல்ல கொஞ்சம் சார்ஜ் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா we get very tense. ஓ சார்ஜர் போடு, ரைட்? அந்த மொபைல்ல சார்ஜ் கம்மி ஆச்சுன்னா it will give you a warning, screen saver, battery saver mode. It will tell you பேட்டரி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு, சில ஆப்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகாது சொல்றதா. அது இந்த சேவர் மோட்ல some apps will not work, which means what? Your mobile will not work in the optimum energy. உடனே we go and put it on charge.
ஒரு ஒரு 20,000 ரூபாயில இருந்து 1,00,000 ரூபாய்க்குள்ள கொடுத்து வாங்குற மொபைலுக்கு நம்ம இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். நம்ம பாடி பிரைஸ்லெஸ் இல்லையா? அதுக்கு ஏதாவது பிரைஸ் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா நம்மளால? பிரைஸ் சொல்ல முடியாது. ஆனா ஏதாவது ஒரு இடத்துல பிரச்சனை வந்ததுன்னா டாக்டர் கிட்ட போனாதான் தெரியும் நம்ம பாடியோட பிரைஸ் என்ன நமக்கு அப்படின்னுட்டு. சோ அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு இத நம்ம எப்படிதான் பேணி பாதுகாக்கிறோம்? We give the least importance to ourselves, isn't it? But at the same time, I don't want to give you any lecture now. Lecturers kla irukumbodhu na lecture kodukka virumbala. I'm only reiterating the importance of our body. So எப்படி வந்து மொபைலுக்கு சார்ஜ் போட்டாதான் அது ஆப்டிமமா ஒர்க் பண்ணுமோ, நம்ம பாடியும் அப்படித்தான். இதுக்கான சார்ஜ் வந்து இட் இஸ் அவர் ஸ்லீப். வெரி வெரி சிம்பிள். ஒரு மினிமமா ஒரு 6ல இருந்து 7 மணி நேரம் தூக்கம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். இதே ரெகுலர் யோகா பிராக்டிஷனர்ஸா இருந்தாங்கன்னா 5 hours 4.5 hours also is enough. For example, I sleep 5 hours a day and I know like I'm fit and fine to do things, right? But அந்த practice இருக்கணும். இருந்தா தான் அது பண்ண முடியும். இல்லாதவங்க நான் ட்ரை பண்றேன்னு சொல்லி they should not spoil their body. So தூங்குறாங்க. சரி ஓகே, ஒரு கண்டிஷன், நான் 6 மணி நேரம் தூங்குறேங்க, ஆனாலும் I feel so tired. Please understand, quantity of sleep is also important. At the same time, quality of sleep is very very important. Many of them sleep, but most of the time they be in the dreams. They do a lot of adventures in the dreams. People come back and say, I do counseling, I do consultation. So when they come to me, they say that எனக்கு நல்லதா தூங்குனேன் உமா, பட் எனக்கு வந்து ரொம்ப டயர்டாவே இருக்கு. So quality of sleep is very very important. So the mudra that I'm going to teach you now, it helps resolve all these issues. So name of the mudra itself is Jnana Mudra. Name of the mudra is Jnana Mudra. So ஞானம் அப்படின்னா தெரியும் நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து ஞானத்தையும் அறிவையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க. both are different. ஆர்த்தி மேடம் எதனாச்சும் உங்களுக்கு இத பத்தி சொல்ல முடியுமா? ஞானம் அண்ட் அறிவு, நாலேஜ் அண்ட் விஸ்டம் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு யாரா சொல்ல முடியுமா? Because I'm seeing you in front, I'm calling you madam. Please don't mistake me. Yes. Knowledge is what we acquire, but jnanam is the state of mind or inner peace. Based on that, we'll have that state of mind is what my understanding is. Wonderful madam, wonderful, super, thank you, thanks for sharing that. Yes, இப்போ knowledge அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் கேக்குறோம். சோ படிப்பறிவு, கேட்டறிவு, அப்புறம் ஒரு சில விஷயங்களை வந்து இது மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா? நம்ம பாக்குறதுனால நமக்கு ஒரு சில தாட்ஸ் வரும். பட் நாலேஜ், ஒரு ஞானம் அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் தாண்டி இது வந்து உங்களுடைய உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நிகழ்ற ஒரு விஷயம். அண்ட் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? இப்ப யூஎஸ்கே போகாத ஒருத்தவங்களை நான் வந்து ஒரு ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் கொடுத்துட்டு நீங்க யூஎஸ் பத்தி எழுதுங்க அப்படின்னா அந்த பேஜ் நம்மளால ஃபில் பண்ண முடியும் தானே? அங்க இது இருக்கு, அது இருக்கு, இவங்க இருக்காங்க, அவங்க இருக்காங்க, சம்திங் யூ கேன் ஃபில் இன். சோ அது வந்து அறிவு. போனாதான் ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் நாலேஜ் அப்படி கிடையாது. சோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, படிச்சவங்க எல்லாம் ஞானிகளா அப்படின்னு கேட்டா அவசியம் இல்லை. இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன், அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, நம்மளுடைய ஞானிகள் ரமண மகரிஷி எடுத்துக்கோங்க, ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் எடுத்துக்கோங்க, இவங்க எல்லாம் படிச்சுதான் வரல இல்லையா? they did not do proper schooling, but still அவங்க எல்லாம் ஞானிகளாக இருக்கிறாங்க. சோ இந்த பர்டிகுலர் முத்ரா, ஞான முத்ரா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளுடைய புத்தர் அவர் வந்து என்லைட்டன்மெண்ட் அடையும் பொழுது இந்த முத்திரையில இருந்ததாக சொல்றாங்க. தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஞான முத்ரா. சோ நமக்கு எல்லாருக்கும் கை ரேகை இருக்கா? ரொம்ப காலம் ஆச்சுல கைரேகை எல்லாம் வச்சு. சோ கைரேகை சுத்தி வரும் இல்லையா? சர்க்குலர். அண்ட் ஃபைனலி ஒரு கன்வர்ஜிங் பாயிண்ட் ஒன்னு இருக்கும் கைரேகை, ரைட்? சோ அந்த பர்டிகுலர் அந்த கன்வர்ஜிங் பாயிண்ட்ல உங்களுடைய ஆள்காட்டி விரல், இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கரை நீங்க டச் பண்ணணும். கேன் யூ ஆல் see it is not the tip, it is the mid, and leave the other 3 fingers relaxed. Okay, so this is called as ஞான முத்ரா. I repeat, உங்களுடைய கைரேகைகள் சுத்தி வரும். நடுவுல இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல அது கன்வர்ஜ் ஆகும். அந்த பாயிண்ட்ல உங்களோட ஆள்காட்டி விரலுடைய நுனியை வச்சு நீங்க டச் பண்ணணும். அழுத்தம் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, so leave the other 3 fingers relaxed. This is called as ஞான முத்ரா. when you do the mudra, do it palm facing the sky. நீங்க உட்கார்ந்த நிலையிலேயே நீங்க இதை பண்ணலாம். பண்ண என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும்னா, this basically increases the electrical activity in your brain.
But how is it possible? Because this point is for the pituitary gland in your brain. So you are actually touching that point, you're stimulating that point. So in the pituitary gland நீங்க touch பண்றது அதோடைய related point நீங்க touch பண்றதுனால the electrical activity in the brain it gets increased. Thereby this creates interest in learning. So that is why I said for students this is very very important. So படிக்கணும்னு ஆசை தான் இருக்கு, யாருக்கு தான் ஃபெயில் ஆகணும்னு ஆசை இருக்கும் இல்லையா? நான் படிச்சா ஏறணுமே, அதுதானே பிரச்சனை. ஆனா இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது யூ ஹாவ் கிளாரிட்டி ஆஃப் மைண்ட். எப்பவுமே நமக்கு ஒரு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா அது நமக்கு கஷ்டம் கிடையாது. ஆனா கான்செப்டே புரியாம மக்கடிச்சாதான் ப்ராப்ளம். சோ do this mudra and get good marks in your exams. Okay, so this is ஞான mudra. And for lecturers and for other officials here, இவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கும்போது நமக்கு எவ்வளவு டென்ஷன் வருது, அதை ரிலீஸ் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்காக this ஞான mudra, this gives you a wonderful relief for all the tension இந்த மாதிரி இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே. So first we started with detoxification mudra, then we saw Shangu mudra, and then the ஞான mudra. Okay, so எனக்கு 45 minutes சொன்னாரு. I think I have completed that time. எனக்கு எப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாம் பேச சொன்னீங்கன்னா I can continue, I can keep going on and on and on. So you should stop me. So if the other person is ready, then I will quit. If not, I can continue. Yes, Aarti madam. What should I do? Madam, we are really very eager to know more on mudras. If you are so specific with one or two, we can wait and learn from you, madam. Otherwise, the person is also ready. All right. It's up to your convenience, madam. Okay, fine. Thank you. There is one mudra that I can teach you more. Ungaloda choice. Yes, so please, I will yes. leave to the choice of the registrar, sir. So நீங்க சொல்லுங்க. There is a mudra for diabetes, there is a mudra for heart issues, and there is a mudra for lung issues as well. So what is that you want me to tell you? So one last thing I will tell and I will finish the session. We want all. You want all? We will have one specific session, sir, for all. You proceed with man. You proceed with man. Sorry? You proceed with that. You proceed with all the remaining mudras also. All three, is it? Okay. Yes. There are a lot of mudras, but what I thought is these three are major problems for adults. Okay. Yes, madam. As you said, we'll definitely have a separate session in learning mudras for our faculties and staff. Now, as Sir, Honorable Vice Chancellor sir pointed out, kindly teach us the three mudras and we can wind up with your session, madam. Thank you so much. And I have a doubt for this clarity of mind. This Jnana mudra, when and how, when should it has to be done, madam? You can do any time in the day. Only one specification that we have for the practice of mudras is that you should not do it immediately after food. So you have to do it in empty stomach condition. That doesn't mean that only in the morning. When does that become empty stomach condition? So you have your food. Once the food gets digested, you are in an empty stomach condition. So யோசிச்சு பார்த்தோம்னா எப்பெல்லாம் நம்ம empty stomach condition இருக்கோம், சாப்பிட்டு 2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுனாலே நம்ம empty stomach condition போயிடுவோம். So இது இன்னும் கொஞ்சம் புரிதலுக்காக சொல்றேன். If you have your breakfast at 8 o'clock in the morning, 9, 10 and the 8 to 10 வரைக்கும் எந்த பிராக்டிஸும் பண்ண வேண்டாம். 10 o'clock மேல நீங்க எல்லா பிராக்டிசஸுமே பண்ணலாம், எப்ப வேணா பண்ணலாம். எது வரைக்கும் பண்ணலாம்? till you have your lunch. And for example, if you're having your lunch at 1 o'clock, 1 to 3 and the 3 o'clock வரைக்கும் நீங்க பண்ணாது. After 3 o'clock you can do it. 4 மணிக்கு ஒரு காஃபி குடிக்கிறோம்னு வெச்சுக்கோங்க, half an hour 45 minutes அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் எப்ப வேணாலும் பண்ணலாம். சோ முத்ரா பண்றதுக்கு ரொம்ப பெரிய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் நீங்க வந்து ஆபீஸ் வரீங்க, ஐ மீன் காலேஜ் வரீங்க, டிராவல் பண்ணி வரீங்க, கார்ல நம்ம நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றோம் இல்லையா? அந்த கார்ல பிராக்டிஸ் எல்லாமே உங்களோட சாய்ஸஸ் தான். Okay, so moving on, can you mute yourself, please? I'm getting bit disturbed. Okay. Sir, நீங்க mute பண்ணிக்கோங்க. Sir, கொஞ்சம் speak, ma'am. Your audio is speak. Okay, இல்ல நீங்க கொஞ்சம் mute பண்ணிக்கோங்க. Yeah, can you hear me now? Am I audible? Yeah, you're audible. Okay. It's not audible. Okay, thank you. So I'm moving on to the mudra. Especially இப்பதான் கோவிட் எல்லாம் முடிஞ்ச போல இருக்கு, பட் அகைன் நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல அது இன்னும் நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. கோவிட் வந்திருந்ததுன்னா ஓகேவா, அவங்க ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு, கோவிட் இஸ் a problem that mainly affected our lungs.
So one mudra that I can teach you for உங்களோட lungs strengthen பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா that is called as prana mudra. உங்களோட last two fingers, okay, last two fingers அதை bend பண்ணிட்டு, அதாவது ring finger and little finger அதை bend பண்ணி touch with the tip of your thumb, leave the other two fingers straight. So can you see? This is the mudra. Very very easy to do mudra. So இதுதான் prana mudra. இந்த முத்ரா வந்து again நீங்க எப்ப வேணா பண்ணலாம். ஆனா ஒரே ஒரு நோட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, we don't recommend you to do it after 6 PM. 6 மணிக்கு மேல பண்ண வேண்டாம் அப்படிம்போம். Reason is that this mudra increases your energy level, right? இதே நீங்க மார்னிங்ல பண்ணீங்கன்னா சூப்பர் ப்ரொடக்டிவா இருக்கும் உங்க நாள். கடகடகடன் you can finish off your work because you are in high energy level. பட் நைட்ல எனர்ஜி அதிகமாச்சுன்னா நைட் என்ன பண்ணணும்? நம்ம இப்பதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன், தூங்கணும் ஒழுங்கா. அந்த டைம்ல எனர்ஜி அதிகமா இருந்தா என்ன செய்வோம்? தூக்கி போட்டு 4 வேலை பார்ப்போம், அப்படி இல்லைன்னா டிவி பார்ப்போம். அதெல்லாம் இல்லாம தூங்க போகணும்ன்றதுக்காக இந்த முத்ராவை ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேல பண்ண வேண்டாம். அட் த சேம் டைம் யார் இதை 6 மணிக்கு மேல பண்ணலாம்? யோசிச்சு பாருங்க. People who are working in night shift, because they should not sleep during their work hours. Okay, if you want to do night study, students are there, night study பண்ணணும். நைட் ஸ்டடி பண்ணும்போது என்ன வேணும்? உங்க பிரெயின் வந்து ஆக்டிவா இருக்கணும். நம்ம நிறைய பேர் நைட் ஸ்டடி பண்ணணும்னு உட்காருவோம், புக்கை பார்த்துட்டே இருப்போம். அந்த எழுத்தெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியும், ஆனா இங்க எதுவுமே போகாது இல்லையா? பிகாஸ் we are in a sleepy mode. பட் அது ஆக்டிவேட் மோட் ஆகிறதுக்காக இந்த முத்ராவை நீங்க நைட் ஸ்டடி பண்றதுக்கு முன்னாடி பண்ணலாம். And especially for people who are driving, especially night driving, I very strongly recommend this mudra because accidents யாருமே வேணும்னு பண்றது இல்ல. கண் இமைக்கிற நேரத்துல நடக்கிறது தான் ஆக்சிடென்ட்ஸ். சோ அதுல இருந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த முத்ரா உங்களோட பிரெயினை நல்லா ஆக்டிவா வைக்கும், ரைட்? So the name of the mudra is prana mudra. So touch your tip of the thumb with the tips of your ring finger and the little finger. Keep the other finger straight. Place it palm facing the sky. நீங்க உட்காந்துட்டே பண்ணலாம். நீங்க கிளாஸ் எடுக்க போறதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு 10 நிமிஷம் இந்த முத்ராவை செஞ்சுட்டு போகலாம். so that your day will be very nice. இது பண்றதுனால apart from energy level, your lungs get strengthened, your nervous system gets strengthened, your eyesight improves. இது எல்லாமே நடக்கும். it also calms down your mind and then உங்களோட energy level நல்லா இருக்கும். so this is for your lungs. okay, the second one is for the டயபெட்டிஸ். இன்னைக்கு வந்து இந்தியான்னு கேட்டாலே டயபெட்டிஸ் வந்து ரொம்ப பிரபலமா இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரி என்னன்னு கேட்டா இந்தியா, ரைட்? நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல், நம்மளுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், இது எல்லாமே நமக்கு டயபெட்டிஸ இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. சரி, வந்துருச்சு, இனி என்ன செய்யலாம்? என்ன செய்யலாம்னா, உங்களுக்கு இது கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணும்னா வாட் எவர் ஐம் டெல்லிங், இட் இஸ் சப்ளிமெண்டரி டு யுவர் மெடிகேஷன். ப்ளீஸ் டு நாட் ஸ்டாப் எனி ஆஃப் யுவர் மெடிகேஷன். நீங்க இதை வந்து இதையும் செஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. and as you're doing, you can see a wonderful visible difference in yourself. Then go to the doctor and then only with his advice you can change your medication. அது வரைக்கும் medication with mudras நீங்க பண்ணீங்கன்னா இன்னும் சீக்கிரமா உங்களுக்கு குணமாகும். so for this mudra, that is diabetes mudra, நீங்க எத்தனை பேர் ரஜினி ரசிகர்கள் இருக்கீங்க? ரஜினி ஃபேன்ஸ்? ஓகே, ஃபேனா இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, அவர் பாபான்னு ஒரு படம் பண்ணார், தெரியும் இல்லையா? do any of you know baba mudra? பாபா, எஸ் மேடம் வரலட்சுமி, சூப்பர். யா, இதுதான் அவர் பண்ண முத்ரா. இது வந்து பாபா. பட் இதுல ஒரு சேஞ்ச் என்னன்னா, இங்க மடிச்சு வைக்கக்கூடாது கைய. இத வந்து இந்த 2 இடத்துக்கு நடுவுல வைக்க. ஓகே, இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன அழுத்தம், லிட்டில் pressure you have to give. so I repeat, you have to bend your middle finger and ring finger, touch the tip of the thumb. okay, leave your index finger and little finger straight. so this is the mudra, and the name of the mudra is apana mudra. name of the mudra is apana mudra. so நம்ம உடம்புல பாத்தீங்கன்னா தச வாயுக்கள்னு இருக்கு. இந்த ஒரு வாயுவும் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் செஞ்சுட்டு இருக்கு. சோ இது வந்து இந்த முத்ரா பண்ண இந்த அபான வாயுவை இது ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணுது. சோ யோகா அப்படிங்கிறது ஏதோ மேஜிக் இல்ல, மாயம் இல்ல, மந்திரம் இல்ல, இது எல்லாம் சயின்ஸ். இட்ஸ் அ பியூர் சயின்ஸ் which we need to understand. இந்த மாதிரி இதை டச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, உங்களோட அபான வாயு ஸ்ட்ரெங்தன் ஆகுது. thereby any problem related to your abdomen, அதாவது உங்க வயிறு இருக்கட்டும், உங்களுடைய வயிறு செரிமானம், டைஜஷன் சரியா நடக்கல, இன்டைஜஷன்ல இருந்து கிட்னி ப்ராப்ளம்ல இருந்து இது கான்ஸ்டிபேஷன் இஷ்யூஸ், இது எல்லாமே இந்த முத்ரா செய்ய சரியாகும். additionally this mudra controls the diabetes.
இது வந்து ஏதோ நம்ம சும்மா சொல்றோம்னு கிடையாது. There are a lot of people who have practiced this and they have given testimonies that they were able to control diabetes with the practice of this mudra. But you have to practice. Knowledge, knowing is not doing. Doing is only doing. Only if you do, you will get the benefit. Okay. So the next one is the heart. இது வந்து இதே முத்ரா தான், பட் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் இருக்கு. The name of the mudra is Appana Vayu Mudra. This mudra is also called as Sanjeevani Mudra. Sanjeevani, அது என்னது? What is that? உயிர் காக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா? சோ இந்த முத்ரா கூட உயிர் காக்கக்கூடிய ஒரு முத்ரா. So எல்லா முத்ராஸும் ரெகுலரா பிராக்டிஸ் பண்ணணும், but some of the mudras they act as a first aid in time of emergencies. So this mudra is one such mudra. For that, what you have to do is you have to bend your index finger, touch the base of the thumb. லைட்டா டச் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் டச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நீங்க கரெக்டா சென்ஸ் பண்ண முடிஞ்சா ஒரு பல்சேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். I repeat, you have to bend your index finger, touch the base of the thumb. Just நீங்க டச் பண்ணா போதும். டச் பண்ணாலே ஒரு பல்சேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஒரு துடிப்பு. Then what you have to do is bend your ring finger and middle finger, touch the base of touch the tip of the thumb. It is like the Appana Mudra. Leave the little finger straight. So this is the mudra. Again, I'm repeating, bend your index finger, touch the base of the thumb. உங்களுடைய கட்டை விரலையும் உங்களுடைய மிடில் ஃபிங்கர் ரிங் ஃபிங்கரையும் டச் பண்ணிக்கோங்க. லிட்டில் ஃபிங்கரை ஸ்ட்ரைட்டா வச்சுக்கோங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அப்பான வாயு முத்ரா. ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், எனிதிங் ரிலேட்டட் டு தி ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், ஹை பிபி இருக்கு, இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் இந்த முத்ராவை ரெகுலரா பண்ணணும். ஏற்கனவே ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் வந்து ஏதோ ஆன்ஜியோ அதெல்லாம் போய் உங்களுக்கு நீங்க இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா நம்ம உயிரை விட வேற முக்கியம் எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்துல இல்லையா? சோ 3 times a day கம்பல்சரி. சம்டைம்ஸ் நம்ம ஃபேமிலில ஹிஸ்டரி இருக்கும், அதாவது பெரியப்பாக்கோ தாத்தாக்கோ இல்ல வந்து யாருக்கோ இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா we are very much prone. So அட்லீஸ்ட் 2 times a day நீங்க வந்து இந்த முத்ராவை பண்ணிக்கணும். So these are the mudras. இந்த முத்ராஸ்லாம் நீங்க ரெகுலரா பண்ணீங்கன்னா உங்க ஹெல்த் வந்து நல்லாவே பேணி பாதுகாக்கலாம். சோ பை த வே இப்ப நான் வந்து இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், எல்லாருக்குமே சில டவுட்ஸ் வரும். இது எப்படிப்பா பாசிபிள்? அது எப்படி இப்படி வச்சா டயபிட்டிஸ் கண்ட்ரோல் ஆயிடுமா, இப்படி வச்சா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சரியாயிடுமான்ட்டு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். இப்போ நம்ம நம்மள சுத்தி கேட்ஜெட்ஸ் நிறைய எலக்ட்ரானிக்கல் இதெல்லாம் இருக்கு, எலக்ட்ரிக்கல் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்ப ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கு. இப்ப ஃபேன் போடணும்னா நம்ம ஆல் தி வே சீலிங்ல போய் சுத்தி விடுறோமா ஃபேனை? இல்ல இல்லையா? வாட் டு வி டு? we press a switch, switch board இருக்கு, அந்த ஸ்விட்ச்ல வயரிங் கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க, அதை பிரஸ் பண்ணா உங்களுக்கு ஃபேன் ஓடுறது. சோ ஒரு ஸ்விட்சை நம்ம பிரஸ் பண்ணா ஃபேன் ஓடுது, ஒரு ஸ்விட்ச் ஃபார் லைட், ஒரு ஸ்விட்ச் ஃபார் டிஃபரெண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் சாதனங்கள். அதே மாதிரிதான் கடவுளும் நம்மள படைக்கும் பொழுது, அது கடவுள் படைச்சாருனாலும் ஓகே, இல்ல நீங்க நாத்திகவாதியா இருந்தா நம்மள யாரோ ஒருத்தவங்க படைச்சிருக்காங்களா உள்ள எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணி, நம்ம படைக்கப்படும் பொழுது இதுக்கான வயரிங் நம்ம உடம்புல ஏற்கனவே நடந்திருக்கு. தட் இஸ் all the internal organs, they have their nerve endings in your hand, that is the palms and in your feet. So that is why the treatments like acupuncture, reflexology, all these things are amazingly working because of this. If you get to know where is that wiring happening, அது கரெக்டா நம்ம பிரஸ் பண்ணும்போது அதற்கான strengthening நடக்குது. Thereby you get, I know you get a cure for all these problems. உங்க கைகள்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பஞ்சபூதங்கள்னு சொல்றோம். இது ஃபயர், இது ஏர், இது ஸ்கை, இது earth, and this is water. So accordingly when you touch this particular place, this kind of உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்குது. ஆல்ரைட், so this is about the mudras, and as I told earlier, this tantra yoga is like a ocean. It is lots and lots to speak about this, and நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு இதுல ஒரு cure இருக்கு, including epilepsy மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு கூட if you practice mudras you get a cure. So in this given time, I think I have given the தேவையான முக்கியமான விஷயங்கள் கொடுத்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Thank you so much Paramasivam sir for inviting me. Thank you so much Registrar sir and all the officials here for having me here in this World Yoga International Yoga Day. It's my pleasure to be amidst you and imparted some knowledge that I've got. இது வந்து கடவுள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய வரமா நான் நினைக்கிறேன். இதை நிறைய பேருக்கு கொண்டு போறது என்னுடைய வாழ்க்கையோடைய முக்கியமான ஒரு விஷயமா நினைக்கிறேன். Thank you so much. Thank you. Thank you so much, madam, for enlightening us, telling us the tantra of tantric yoga.
and very elaborately you have explained us all the mudras, the necessity mudras, and you have taken time to find out and tell us, particularly for the lawyers and law students and the teachers. We are so happy to have you here, madam. And the one line which you started with itself is a lot of inspiration, that do your work by yourself is the slogan we are taking away from your session today. And definitely we will be having you again, madam. We all are interested in learning so many mudras. We'll have a personal session as well. Thank you. Thanks a lot for enlightening us, madam. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, madam. Yes, sir. Yes, sir. We'll move on to the next session. Happy soul, a fresh mind, and a healthy body. All three can be achieved with a secret. To reveal the secret, today we have Yogacharya S. Thiruvengadam sir, who has done PhD in yoga. Sir is a national hockey player and inspector of police, vigilance and anti-corruption department, Kadalur, along with Yoga Brahma Master G. Raghu sir, who has worked as a yoga teacher at Center Kerala Ayurveda and yoga in Moscow, Russia. Sir is a great researcher in yoga and done and performed lot of given a lot of programs in yoga, and both of us are here to tell us the secret, that is the yoga for obesity and weight loss, to take us to the world of secret which everyone wants to know to stay slim and fit. Yoga is for obesity and weight loss is the need of the hour, and I welcome you both, sir, to enlighten us with your session. Over to you, sir. Sir, you are seen, sir, but we are not able to hear you, sir. Okay, okay. Speaking the thing. Okay. Okay, start now. Okay, start. Yes, sir. Yes, sir. Now you are visible and audible, sir. Yes, madam. Good morning to all. I am Asst, Inspector of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Kadalur Detachment. He is Mr. Raghu, International Yoga teacher. Good morning, ma'am. Welcome to call. My name is Raghu. Today is a lesson for the obesity and weight loss. Get ready, ma'am. Okay. First, we will do topic the obesity. நம்ம obesity என்ன ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சினாதான் நம்ம அதுக்கான பயிற்சி நம்ம செய்ய முடியும். நம்ம obesity என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன். உடற்பருமன். அதானே மேம்? கேக்குதுங்களா? ஓகே. யா. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உடற்பருமன் நம்ம நிறைய பேர் சொல்றாங்க ஃபேட்டா இருக்கும். ஆக்சுவலி அது எதுக்கு ஃபேட் ஆகுறதுன்றத ஜீன் ப்ராப்ளம் ஒண்ணு இருக்கு. அதை தாண்டி போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடற்பயிற்சி நம்ம முறைப்படி உடற்பயிற்சி இல்லைன்னா வருது. இப்ப உடற்பயிற்சிக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரெஃபர் கொடுத்தா யோகா தான் சொல்றோம். ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம், பிராணாயாமாஸ் போயிட்டு வரோம். பிராணாயாமாஸ்ன்றது நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து நார்மலா வந்து பியூர் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த இதுல போய் நம்ம ஆசனா பயிற்சி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்மளுடைய ஃபேட் வந்து நம்மள கணையம்லாம் இருக்குங்களே, நம்ம கணையம் நம்மளோட யூரினரி ஆர்கன் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்னல் ஆர்கனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பியூரிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா? அந்த டாபிக் தான் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறோம். ஒரு 10 or 15 minutes வந்து பிராணாயாமா செக்ஷன் பண்ணுவோம். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பஸ்திக பிராணாயாமா. பஸ்திக பிராணாயாமா நம்ம வந்து யோகாவிலேயே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஆர்கன் கிளீன் பண்றத நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதுல பஸ்திக பிராணாயாமான்றது பாத்தீங்கன்னா வந்து
மூக்கால மூச்சு எடுத்து வாயால மூச்சு விடணும். இது வந்து புதுசா வந்து என்ன இது நம்ம யோகானாலே வந்து மூக்கால தான் மூச்சு எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுகிறாங்க. நம்ம நிறைய பேர் யோசிப்போம். ஆக்சுவலி வந்து உங்க மவுத் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய டைஜஷன் ஆர்கன் வரைக்கும் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்க ஃபேட் வந்து எங்க ரெடியூஸ் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அப்டமன் அடி வயித்துல தான் வந்து உங்களுக்கு கொழுப்பு பகுதி எல்லாமே தொங்குமே. அந்த கொழுப்பு பகுதியை ஃபர்ஸ்ட் கரைச்சாலே நம்ம பாதி வந்து நம்ம ஒபிசிட்டி அந்த வெயிட் லாஸ் இது பண்ண முடியும்ன்றதுனால தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பஸ்திக பிரணயமா சொல்லிட்டு நம்ம பண்ண போறோம். பாத்தீங்கன்னா பிரீத்திங் சொன்னா மூச்சு எடுத்து நம்ம உட்கார்ந்து செய்யலாம். பிரீத்திங் சொன்னா மூச்சு எடுத்துட்டு பிரீத் அவுட் சொன்னா நம்மளுடைய கையை வந்து நம்ம இது இருக்குங்களே நல்ல வயிற்றுல நல்ல ஒரு பிரஸ் பண்ணி எக்ஸல் த மவுத். உள்ள இருக்க அந்த ஃபேட் வந்து கொழுப்பு வந்து கொஞ்சம் கரைக்க போறோம். ஓகேங்களா? இது பிரணயமாஸ் மூலியமா கரைக்கும் போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஒரு 5 டைம்ஸ் நம்ம பிராக்டிஸ் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. நிமிர்ந்து உட்கார்ந்துருங்க. பிரீத் இன், பிரீத் அவுட், சப்போர்ட் தி ஹேண்ட்ஸ் ஃபார் தி பெல்லி. நம்ம கையை வந்து பெல்லில பிரஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸேல். நம்ம முன்னாடி குனியும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஃபேட் வந்து கொஞ்சம் லெஸ் ஆஃப் கொழுப்பு வந்து கரையிறதுக்கான ஒரு ஐடியாவா இருக்கும். எஸ், நம்ம வயிற்று பிரஸ் பண்ணும்போது வாயில மூச்சு விடணும். அதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எக்ஸல் த மவுத், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Get ready? Start ஒரு 5 rounds பண்ணலாம். Breathe in, breathe out, exhale the mouth. நம்ம சேர்ல உட்கார்ந்துட்டே பண்ணலாம். நம்ம breathe in, breathe out. Yes, breathe in last time. Breathe out. Head down. நம்ம தலை கீழே வச்சுட்டு நம்ம வயிற்று பகுதி அந்த ஒபிசிட்டி நம்ம செரிமான ப்ராப்ளம் நம்ம நல்லா வயிற்று நல்லா உள்ள அழுத்தி அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணலாம். ஹோல்டிங் த 1 2 3 4 5. ஓகே, இது பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஸ்திக பிராணாயாமா. இந்த பிராணாயாமா பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் டைம் நம்ம ஏர்லி மார்னிங் நம்ம வந்து மோஷன் போறது. நம்ம சில பேர் பாத்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் வந்தாலே சில நம்மளுக்கு மோஷன்லாம் கொஞ்சம் டைட் ஆயிடும், ரொம்ப ப்ரெஷரா இருக்கும். நம்ம ஒபிசிட்டினால நம்ம ரொம்ப இரிட்டேட்டா, நம்ம மைண்ட் எல்லாமே கொஞ்சம் இரிட்டேட்டா இருக்கும். நம்ம இந்த பிராணாயாமாஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய மோஷன் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும். நம்மளுடைய மோஷன் கொஞ்சம் கிளியர் ஆனாலே நம்மளோட மைண்ட் வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷனா இருக்கும். ஓகேங்களா? இது மார்னிங் டைம்ல நம்ம எம்டி ஸ்டொமக்ல வந்து ஒரு 5 டைம்ஸ் நம்ம காலையில எழுந்து பெட்டை விட்டு எழுந்த உடனே ஒரு 5 டைம்ஸ் பண்ணா போதும். அதே டாக்ஸஸ் நம்ம பேட் ஏர்லாம் இருக்கும் நம்ம வயிற்றுல வந்து அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பேட் ஏர் வந்து உள்ள நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம். ஏன்னா நம்ம நார்மலா தூங்கும் போது சுவாசம் வந்து நம்ம கையில இருக்காது, அது அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ல நம்ம எப்போ கொரட்டு விடுறது எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அன்கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் வரும். இந்த ஒரு சின்ன ஒரு பிராணாயாமா பண்ணும்போது நம்மளுடைய அந்த கொரட்டை விடுற அந்த ஒரு ப்ராப்ளத்தை கிளியர் பண்ணலாம். நம்ம ஒபிசிட்டி, அதனால தான் நம்ம ஒபிசிட்டியும் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நம்ம கொரட்டை விடுற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்மளுக்கு டிசீஸ் வந்து குறையுது. நம்மளுடைய வெயிட் லாஸ் பண்றதுக்கான நம்ம கொழுப்பு சத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கரைக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெடி ஆயிடும். ஓகேங்களா? இந்த பிராணாயாமா பண்ணிட்டு நீங்க அதுக்கடுத்து அப்படியே நம்ம வெயிட் லாஸ் இது எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம இந்த பிராணாயாமா பண்றோம். இந்த பிராணாயாமா நேம் வந்து பஸ்திக பிராணாயாமா. இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம அப்படியே நம்ம ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் அண்ட் லாங் இன்டெஸ்டைன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணிட்டோம். இப்ப சைடுல அந்த ரிப் கேஜ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம் பெருசா இருக்கும். நம்ம ஒபிசிட்டின் போது இந்த எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா நம்ம நார்மலா இப்ப அதே பஸ்திக பிராணாயாமா வாயால உடம்பு திருப்பிட்டு உடம்பு நல்லா திருப்பி ஒரு எக்ஸேல். நம்ம உடம்பு நார்மலா இருக்கும்போது நம்ம திருப்பி எக்ஸேல் பண்ணணும், மவுத்ல பண்ணணும். நம்ம நிறைய பேர் நான் நார்மலா செய்யறேன், நம்ம நார்மலா எல்லாமே ஈஸியா பண்ற மூவ்மெண்ட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸேல் த மவுத் நம்ம பிராணாயாமோட பண்ணும்போது அந்த கொழுப்பு வந்து கரைக்கும். அதுதான் நம்ம பிராணாயாமம் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? இப்ப நார்மலா நம்ம நிமிர்ந்து செகண்ட் வேரியேஷன் பாஸ்வோபஸ்திகா. பிரீத் இன், பிரீத் அவுட், ஒரு பியூஸ் பண்ணி எக்ஸேல் த மவுத். அதே மாதிரி இந்த நிமிர்ந்து உட்காந்துலாம்.
சுகர் வந்துருது, கணக்குல இருந்து இன்சுலின் வந்து ஆக்டிவ் ஆக மாட்டுது. இப்ப நம்ம இந்த ஒரு பாடியை நல்லா ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி எக்ஸல் நம்ம வாயால மூச்சை விடும்போது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில இருக்க அந்த கணையத்துல வந்து அந்த இன்சுலின் வந்து ஆக்டிவ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அப்ப இதை பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்னொரு இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம சுகருக்காக யூஸ் பண்ணலாம் இந்த பிரணயாமம். இந்த ஒரே பிரணவா இது வந்து பார்ஷவ பஸ்திகா சொல்றோம். அப்படி திருப்பும் போது சுகர் இந்த கணையத்தை நல்லா பிரஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய இன்சுலின் வந்து ஆக்டிவ் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்ப தேர்ட் பிரணயமா பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து பிரதீப பஸ்திகா, இது வந்து நம்மளுடைய ஃபேட்டை குறைக்கிறதுக்காக தான். பிளஸ் இன்னொன்னு நம்ம தைராய்டு கிளாண்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து ஒரே ஒரு பிரணயமஸ் தான் எடுக்கிறோம், ஒபிசிட்டிக்கு தான் பண்றோம். அந்த ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் வந்தாலே பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு சுகர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது, நம்மளுக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளியர் ஆயிடும், பிபி ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளியர் ஆயிடும். இப்ப இந்த ஒரு பிரணயமஸ் பண்ணும்போது இந்த 3 ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம குறைக்கிறோம். ஒபிசிட்டிக்கும் உள்ள போறோம், சுகரையும் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றோம், தைராய்டு ப்ராப்ளத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றோம், பிபி கண்ட்ரோல் பண்றோம். இப்ப தைராய்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா நார்மலா வந்து நம்மளுடைய கை பிளேட் புட் பண்ணிட்டு ஹிப் முடி நல்லா மேல ரைஸ் பண்ணி எக்ஸல் தி பிரீத் இன் மவுத். இப்ப செய்யும்போது பார்த்தா என்னோட பெல்லி நல்லா வயிறு நல்லா உள்ள போகும் என்னோட தைராய்டு கிளாண்ட்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் ஆகும். தைராய்டு அந்த சுரப்பி வந்து நல்லா நம்ம எக்ஸல் பண்ணும்போது நம்ம தைராய்டு கிளாண்ட்ஸ் நல்லா ஆக்டிவ் ஆகும். இது நார்மல் பிரணயமா நம்ம இது எப்ப செய்யலாம்னா நம்ம வேக்கம் மார்னிங் வந்து நம்ம பெட்ல இருந்து எழுந்த உடனே இந்த ஒரு செட் ஆஃப் த வார்ம் அப். இது வந்து நம்ம ஃபேட்டுக்குன்றதோட நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பியூரிஃபை பண்ணணும்ன்றத நம்மளோட மெயின் ப்ராப்ளம். நம்ம இந்த ஒரு பஸ்திகான ஒரு பிரணயமா எடுத்து இந்த 3 பிரணயமாவும் பண்ணாலே போதும், நம்மளுடைய ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்ம குறைக்க முடியும். நம்ம வந்து ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் வந்து 2 ஸ்டேஜா நம்ம பிரிச்சுக்கலாம். ஒண்ணு நம்ம ஆசனாஸ் பண்ணி குறைக்கிறது, அதாவது வந்து வெயிட் லாஸ்ன்ற ஒரு மூலியமா போயிட்டு நீங்க ஹார்ட் ஹெவி ஒர்க் அவுட் பண்ணி குறைக்கிறது. இன்னொன்னு இந்த பிரணயமாஸ், நான் என்னுடைய பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் மூலயமா என்னுடைய இன்டர்னல் ஆர்கனை வந்து ஒழுங்கா நான் ஆக்டிவேட் பண்ணனாலே என்னுடைய ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளத்தையும் வெயிட் லாஸையும் நம்ம குறைச்சிக்கலாம். ஓகேங்களா? அந்த செகண்ட் இதுல போனீங்கன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்க அப்டமன் அடி வயிற்றுல இருந்து நம்ம அந்த ஒபிசிட்டின்ற ப்ராப்ளத்துல வந்து வெளியே வந்தோம். இப்ப செகண்ட் அப்படியே அது கொஞ்சம் மேல போனா நம்ம லங்ஸ் இந்த இதுல இருந்து நம்ம குறைக்கிறதுக்கான ஒரு வேரியேஷன் பண்ணலாம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாடி சுத்தி பிரணயமா சொல்றோம். அது வந்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில் எல்லாம் போக தேவையில்ல, நம்ம ஜென்ரல் நம்ம என்னென்ன செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்போம். செகண்ட் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம லங்ஸ்ல இருந்து நம்ம பிளாக்ஸ் அந்த இதுல இருந்து குறைச்சிட்டு அடுத்த இதுக்கு வெளியே போவோம். நம்ம நார்மலா நம்ம பெட்ல இருந்து பிரணயமாஸ் தான் பண்றோம் யூசிங் தி ஹேண்ட் கர்ச்சீப். நம்ம லங்ஸ்ல வந்து ஒரு ஃபங்கஸ் பண்ணிருக்கும், நம்ம சளி பிடிக்கிறதுல இப்ப நம்ம பாத்தீங்கன்னா வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது, ஈஸியா வந்து ஃபங்கஸ் வந்து நம்ம லங்ஸ்ல வந்து ஃபார்ம் ஆயிடும். அந்த ஃபங்கஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுறது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கிளீன் பண்ணிட்டு நம்ம நாடி சோதனை பிரணயமா பண்ணிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் வேரியேஷன் போகும்போது நம்ம டைஜஷன் இது பண்ணிக்கலாம். யூசிங் இந்த ரைட் ஹேண்ட் நம்ம ரொம்ப டீட்ல போல கொஞ்சம் ஷார்ட்டாவே போயிடும். உங்க ரைட் ஹேண்ட் வந்து உங்க ரைட் ஹேண்ட்ல யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீட்ல சொல்லிருப்போம், நம்ம வீட்ல வந்து கிளீன் பண்ணு சொல்லுங்க சார். சார் எதுவும் இல்ல சார், நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க சார். கை கட்டினாங்க இல்ல சார், நீங்க சொல்றத பிராக்டிஸ் பண்ணாங்க, நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம நாடி சுத்தி முத்ரா நம்ம ரிங் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணிக்கணும், நம்ம ஆல்காடி ஃபிங்கர் தம் ஃபிங்கர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளுடைய லங்ஸ் வந்து கிளீன் பண்ணிக்குவோம், அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வீட்டுல இது வந்து நம்ம நாடி சுத்தி முத்ராவுக்கு சந்திராலமோ சூரியலமோ சொல்லுவோம். நீங்க உங்க ரைட் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட்லி எக்ஸேல் உங்க லங்ஸ்ல இருந்து நம்ம கிளீன் பண்ணணும். நம்ம நார்மலா என்ன செய்வோம்னா நம்ம வந்து சொல்லிட்டு நம்ம நாசில் இந்த சைனஸ் பண்ணி தான் நம்ம கிளீன் பண்றோம். நம்ம நல்ல ப்ரெஷர் கொடுத்து கிளீன் பண்ணும்போது நம்ம லங்ஸ்ல இருக்கிற ஃபங்கஸை வந்து கிளீன் பண்ண முடியும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம லங்ஸ்ல இருந்து ஃபங்கஸை கிளீன் பண்ணிட்டாலே நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம லங்ஸ் ப்ராப்ளம் கிளியர் ஆயிடும். அந்த லங்ஸ் ப்ராப்ளம் கிளியர் ஆனாலே நம்ம ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளத்துக்கு போற அந்த ஒரு வே வந்து கிளியர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஏன்னா நம்ம லங்ஸுக்கும் ஒபிசிட்டிக்கும் என்ன ப்ராப்ளம், என்ன கனெக்டிவிட்டின்னு கேட்பாங்க. ஆக்சுவலி வந்து உங்களுடைய சுவாச பகுதியை வந்து நீங்க ப்ராப்பரா வந்து நீங்க மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே உங்களுக்கு அந்த வேஸ்டேஜ் அந்த ஃபேட் வந்து கொழுப்பு வந்து உள்ள சேராது. அந்த சேராத கொழுப்பு வந்து நீங்க சேர்க்க தான் உங்களுக்கு ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு வந்து இதாகுது. அது வந்து அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பண்ணா டைஜஷன் ப்ராப்ளத்தை கிரியேட் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு நார்மலாவே நம்ம ஃபேட் ஆயிடும். அதனால பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்ம லங்ஸ் வந்து கிளீன் பண்ணுவோம். என்ன ஒரு 5 டைம்ஸ் பண்ணுவோம் யூசிங் த தம் ஃபிங்கர். உங்க கட்டவரில் யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்லி எக்ஸேல் பண்ணணும் நீங்க. ஏன்னா நம்ம நார்மலா
இப்படிதான் பண்ணுவோம். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க லங்ஸ்ல இந்த ஃபங்கஸ் வெளியே வராது. நீங்க உங்க சைனஸ் பண்ணி தான் கிளீன் பண்ண முடியும். நீங்க நல்லா பிரஷர் கொடுக்கும்போது உங்க லங்ஸை கிளீன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ரெடி? கெட் ரெடி. ஒரு 5 டைம்ஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். பிரீத் இன், பிரீத் அவுட், completely exhale. Yes, second time. Breathe in, breathe out, completely exhale. Yes, the last time, third time. Breathe in, breathe out, completely exhale. நீங்க நல்லா என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா நம்ம காது சில பேர் மந்த நிலையில இருக்கும், காதை கிளீன் பண்ணலாம். இது வந்து நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு பிராணாயாமம் பண்றோம். நம்ம இன்டர்னலா இருக்கணும் எல்லாத்தையுமே நம்ம கிளீன் பண்றதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது நம்ம டெய்லி வீட்டுல பண்ணிட்டு இருந்தது, நம்ம எப்பயுமே வீட்டுல பண்ண ஒரு பயிற்சி தான். இப்ப என்னன்னா நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கிடைக்காம நம்ம என்ன செய்யறோம், டைம் இல்ல சொல்லிட்டு நம்ம பாசிபிள் போயிட்டே இருக்கோம். அதில் நம்ம சுத்தி வர பொல்யூஷன் நிறைய அதிகமா இருக்கு. அதனால நம்ம லங்ஸ் நம்ம கிளீன் பண்ண மறந்துடுறோம். இது ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நீங்க கிளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே போதும், நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்ப செகண்ட் நம்ம சேஞ்ச் ஆப்போசிட் சைடு, நம்ம அடுத்த பக்கம் நம்ம ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு சைடு வண்டி பண்ணிட்டு நம்ம விட்டுற முடியாது, ரெண்டு சைடுமே கிளீன் பண்ணணும். கெட் ரெடி. செகண்ட் ஆப்போசிட் சைடு. பிரீத் இன், பிரீத் அவுட். யா, பிரீத் இன் செகண்ட் டைம், பிரீத் அவுட். யா, third time, last time. Breathe in, completely exhale. இப்ப இதுமே நம்ம ரொம்ப பிரஷர் ஃபுல் செய்யும்போது நம்மளுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளமும் கிளியர் ஆயிடும். இது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த பிராணாயாமம். இது வந்து நாடி சோதன் பிராணாயாமம். இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இப்ப நம்ம போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அதுல கபாலபதி. இது நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட், நம்மளுக்கு அந்த ரத்த நாளங்கள் வந்து ஹார்ட் பிளாக் சொல்றோம்ல, ஹார்ட் அட்டாக் வந்து சொல்றோம்ல, அந்த ப்ராப்ளத்தையும் நம்ம கிளியர் பண்ணலாம். நம்ம நாளங்களை வந்து எங்கேயும் பிளாக்ஸ் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம பிரீத்திங்கை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணாலே போதும். ஏன்னா ஒபிசிட்டி வந்தாலே நெக்ஸ்ட் வந்து மூச்சுத்திணறல் ஏற்படும். மூச்சுத்திணறல் ஏற்படும், ஹார்ட் அட்டாக் வந்து நார்மலா நம்மளுக்கு கிளியர் வந்துடும். இப்ப நம்ம அந்த மூச்சுத்திணறல்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் ரிலீவ் பண்ணோம்னா இந்த கபாலபதி பிராணாயாமம் பண்ணணும். நம்ம 2 மூக்காலையும் வந்து மேல மூச்சு விட போறோம். எப்படின்னா நிமிர்ந்து உட்காந்துட்டு நம்ம இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல், மூச்சை இழுத்து மூக்காலே விடுறோம். நம்ம கபாலபதி வந்து சரக்கு முகோஷியா இன்னொரு இதுல போயிடும். நம்ம இன்னொன்னு செஞ்சீங்கன்னா வந்து பாஸ்டா பண்ணது. ரெண்டு ஸ்டேஜ்ல வரும். ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கபாலபதியில வந்து இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் ஒன்லி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? செகண்ட் போகும்போது நான் சரக்கு முகோஷ், நீங்க பாஸ்டா வந்து பிரீத்திங் இது பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வேரியேஷன் இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் ஒன்லி பண்ணி பார்ப்போம். இது உங்க ஹார்ட்ல ஏதாவது பிளாக்ஸ், அந்த ரத்த நாளங்கள் ஏதாவது பிளாக்ஸ் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னா கிளியர் பண்றதுக்கான ஒரு இதுதான் இது. நீங்க எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா பண்றீங்களோ அந்த அடைப்பை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதுக்காக தான் செய்யறோம். இது நேம் வந்து கபாலபதி. இது வந்து நம்மளோட இன்னொரு வேரியேஷன், நம்மள தலை மூளைக்கு போற ரத்த ஓட்டம் இருக்குல்ல, அந்த மூளைக்கு போற ரத்த ஓட்டத்தை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும். இது மார்னிங் நம்ம செய்யும் போது நம்மளுக்கு மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம சின்னதா ஒரு பிராணாயாமா எல்லாத்துக்குமே இன்டர்னலா இருக்கு, எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் நம்ம அந்த காலத்துல நம்ம முன்னோர்கள் வந்து நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஒரு 10 டைம்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம அடுத்து நெக்ஸ்ட் பயிற்சி போயிடலாம். நம்ம நிமிர்ந்து உட்காந்துங்க. நிமிர்ந்து உட்காந்துட்டு கபாலபதி நல்ல ஒரு ஷோல்டர் மசில் ஓபன் பண்ணுங்க. பாடி ஷேக் பண்ணக்கூடாது. உங்களோட அப்டோமன், உங்க வயிறு வந்து உள்ள போயிட்டு வரணும். எப்படி? ஸ்டார்ட். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ். ஓகே, இது செய்யும் போது உங்களுக்கு பிரைன் வந்து நல்ல ஒரு ஆக்டிவா இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்ப செகண்ட் வேரியேஷன் இது என்னன்னா சுதர்ஷன கிரியான்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். இது எதுக்காக செய்யறோம்னா பாத்தீங்கன்னா நம்ம மூளைக்கு இப்போ ரத்த ஓட்டத்தை நல்லா பாஸ் பண்றதுக்காக செய்யறோம். ரெண்டு கையும் நல்லா இன்டர்லாக் பண்ணிட்டு கை நல்லா மேல ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நம்ம ஷோல்டர் மசில வந்து நல்லா ஷேக் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணீங்க. ஏன்னா நம்ம ஷோல்டர் மசில் பெயினா இருக்கும். நம்ம ஷோல்டர் மசில் நல்லா ஒரு ஷேக் அண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு breathe in சொன்னா raise your hands and upside. Inhale for raise your hands. Breathe out, exhale the nostril. ஒரு பிரஷரோட நம்ம இது செகண்ட் வேரியேஷன் பண்ணோம். இது பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உங்களுக்கு காது எல்லா ஏரும் வந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃபா கிடைக்கும். Get ready then. Breathe in, raise your hands and upside. Breathe out. ஒரு பிரஷரோட உங்க பாடி நல்ல ஒரு பிரஷர் கொடுத்து நம்ம பண்ணுவோம்.
ஓகேங்களா? get ready. Last time. Breathe in. Yeah, breathe out. Exhale the nostril only. நம்ம nostril exhale பண்ணணும். Yeah, breathe in. Breathe out. உங்களுக்கு மார்னிங் இதை நம்ம இயர்லி மார்னிங் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த ஹோல் டேவே ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷும் ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும். இதை ஒரு 5 டைம்ஸ் பண்ணாலே ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வெயிட்லெஸ் போனா நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இப்ப கோவிட் டைம் சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப பயந்துட்டு இருக்கோம். அது கோவிட்னா என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மூச்சு திணறல் ஏற்படுத்துறாங்க. அந்த கோவிட் அந்த வைரஸ் வந்து நம்ம மூச்சுல சுவாச இதுல வந்து போயிட்டு லங்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ண சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லங்ஸ் வந்து கிளீன் பண்ணாலே நம்மளுக்கு எந்த நோயுமே இல்லை. சுவாச பிரச்சனையான எல்லா நோயும் வந்து குறைஞ்சிரும். அதுல நம்ம ஒபிசிட்டி நம்ம அந்த கொழுப்பையும் வந்து குறைச்சிரும். ஓகேங்களா? இப்ப அதுக்குள்ளேயும் போகும்போது நம்ம பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம லங்ஸ் வந்து செக் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு பிரணயமாசம் இருக்கு. நம்ம லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது, நம்மளுடைய லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றதுன்றதுக்கான ஒரு பிரணயமாசம் இருக்கு. மொத்தம் அது நம்ம 3 பகுதியா பிரிச்சிருக்காங்க. அந்தரங்க கும்பகா, கேவல கும்பகா, பகிர் கும்பகா சொல்லிட்டு. அதுல அந்த கும்பகான்றது என்னன்னா மூச்சை வந்து உள்ள இழுத்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணணும். நம்மளோட இன்ஹேல் த பிரெத் அண்ட் ஹோல்டிங் த பிரெத். ஓகே, இது வந்து அந்த கும்பகா. அதாவது மூச்சு இழுத்து நீங்க ஹோல்ட் பண்ணும்போது உங்களோட லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து நல்லா விரிவடையும். நம்ம லங்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம என்லார்ஜ் பண்றோமோ நம்ம லைஃப் லாங் வந்து நம்ம வாழலாம். ஏன்னா லங்ஸ் நம்ம கெப்பாசிட்டி சுருங்கும் போது தான் மூச்சு திணறல் ஏற்படுது. அந்த மூச்சு திணறல் ஏற்படும் ஒபேசிட்டி வந்து மூச்சு திணறல் ஏற்படும். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் வந்து என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லங்ஸ் தான் நம்மளுக்கு முக்கியம் சொல்றோம். அது ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம மூச்சை இழுத்துட்டு நல்லா பிரீத்திங் பண்ணி நம்மளுடைய சின்ன போயிட்டு நம்ம காலர் போன்ல போய் லாக் பண்ணிக்கணும். ஜலந்திர பந்தா சொல்லுவோம். நல்லா ஹீட் பண்ணி லாக் பண்ணிக்கணும். லாக் பண்ணும்போது நம்ம பிரெத் வந்து நம்ம லங்ஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும். அப்ப லங்ஸோட கெப்பாசிட்டி வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா? அதனால பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். நம்ம ஒபேசிட்டி நம்மளோட தேவையில்லாத உள்ள இருக்க ஃபேட்டையும் வந்து நம்ம வெளியேற்ற முடியும். நீங்க எக்ஸேல் பண்ணும்போது உள்ள இருக்க தேவையில்லாத ஃபேட் கொழுப்பு எல்லாமே வெளியேறும். அதுக்காக இந்த ஒரு பயிற்சி பண்றோம். நம்ம ஒரு டைம் வந்து இதை பயிற்சி பண்ணி பார்ப்போம். என்னன்னா வந்து அந்தர் கும்பகா பண்றோம். மூச்சை இல்ல ஃபுல்லா மூச்சை இழுத்துறோம். இழுத்துட்டு நம்மளுடைய சின் வந்து நம்ம காலர் போன்ல போய் லாக் பண்ணி ஒரு 40 செகண்ட்ஸ் நம்மளால ஹோல்ட் பண்ண முடியுமா? நார்மல் ஹியூமன் பீங், நான் யோகாலாம் பிராக்டிஸ் பண்ணல, நான் பிரணயமாசம் பிராக்டிஸ் பண்ணலன்றவங்க ஒரு 40 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணா அவங்க லங்ஸ் வந்து ஓகே, கெப்பாசிட்டி ஓகே. நம்மளால 1 மினிட் என்னால ஹோல்ட் பண்ண முடியும். கெப்பாசிட்டி 1 மினிட் வரைக்கும் இருக்கு. 2 மினிட்ஸ் வரைக்கும் 1.5 மினிட்ஸ் என்னால ஹோல்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி இஸ் வெரி குட். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம ஒண்ணும் இல்ல, இந்த பயிற்சியில நம்ம லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி நம்ம செக் பண்ணிக்குவோம். அவங்கவுங்க லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு நாள் நம்மளால ஹோல்ட் பண்ண முடியுது. என்னால வந்து 30 செகண்ட்ஸ் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியுது சார். அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், நம்ம கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம கோவிட் டைம்ல வந்து லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருப்பாங்க, நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல வந்து ஒரு ரூல்ஸ் இது ரேஷியோ கொடுத்தாங்க. கோவிட் உங்களுக்கு இருக்கா, நீங்க வீட்ல இருந்தே செக் பண்ணுங்க. 6 கவுண்ட்ஸ் வந்து மூச்சு இழுங்க, ஒரு 12 கவுண்ட்ஸ் மூச்சை ஹோல்ட் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி வந்து அவங்க அந்த சடன் டைமுக்காக சொன்னது. நீங்க 40 செகண்ட்ஸ் மூச்சை ஹோல்ட் பண்ணுங்கன்னா யாரும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். அதனால தான் அவங்க என்ன செய்ய ஒரு 30 கவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் மூச்சை ஹோல்ட் பண்ணா போதும்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஆக்சுவலி உங்க லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி நார்மலான்னு பாத்தீங்கன்னாலே வந்து 40 செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஹோல்ட் பண்ணணும். 40 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணாதான் நம்ம லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி வந்து குட்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். நம்ம ஸ்டாப் வாட்ச்ல நான் டைம் ஸ்டார்ட் பண்றேன். நம்ம பிரீத்திங் சொல்லும்போது மூச்சு இழுத்துருங்க. ஹோல்ட் த பிரெத் சொல்லும்போது உங்க சின்ன வந்து உங்க காலர் போன்ல லாக் பண்ணி ஒரு 40 செகண்ட்ஸ்ல இருந்து 1 மினிட் வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. முடியலன்னா நீங்க நார்மலா மேல வந்துருங்க. இல்ல நான் ஹோல்ட் பண்றேன் சார்னா நீங்க அப்படியே நார்மலா ஹோல்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? கெட் ரெடி, ஸ்டார்ட். பிரீத் இன், நல்லா மூச்சு இழுத்துங்க. ஓகே, கம் டு லாக் த ஹோல்டிங் ஜலந்திர பந்தா. இதுக்கப்புறம் மூச்சை வெளியே விடக்கூடாது. டுவெண்ட்டி 25 30 35 40 45
50, 55. Okay, relax. Super, very good. நம்ம லங்ஸ் வந்து ஒரு 1 minute வரைக்கும் நம்மளால ஹோல்ட் பண்ண முடியுதுன்னும் போது நம்ம லங்ஸ் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் சூப்பர் சூப்பர் வெரி குட் சார், வெரி குட் சார், வெரி குட் சார். நம்ம லங்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு 40 செகண்ட்ஸ் மேல போனாலே கெப்பாசிட்டி ஓகே, நம்மளுக்கு மூச்சு திணறல் ப்ராப்ளம் வராதுன்னு ஒரு இது பண்ணலாம். நம்ம இப்படி கெஸ் பண்ணிக்கலாம் லங்ஸ் வந்து ஓகே பர்ஃபெக்ட். ஓகேங்களா? இப்ப நம்ம 1 minute இருக்குது, நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 1 minute 10 seconds, நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு 1 minute 20 seconds, இப்படி போனா நம்மளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நம்ம டெய்லியுமே ஒரு 20 minutes ஒரு பிராணாயாமாஸ்க்காக நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாலே உங்க இன்டர்னல் ஆர்கன் கிளீன் ஆனாலே போதும், நம்மளுக்கு ஒபிசிட்டின்ற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ஃபுல்லாவே கியூர் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து நம்ம செகண்ட் வேரியேஷன் இருக்கு. இது செகண்ட் வேரியேஷன் கம்ப்ளீட்லி எக்ஸேல் அண்ட் ஹோல்டிங். நீங்க இப்ப மூச்சை இழுத்துட்டு ஹோல்ட் பண்ணீங்கல்ல, ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்திருக்கும். இப்ப கம்ப்ளீட்லி எக்ஸேல் அண்ட் ஹோல்டிங் இது வந்து பகிர் கும்பகம். இப்ப இந்த கும்பகம் பாத்தீங்கன்னா வந்து மூச்சு உள்ள இருக்கவே இருக்கக்கூடாது, ஃபுல்லாவே மூச்சை வெளியே எடுத்துடணும். ஓகேங்களா? இது ரொம்ப நாளும் தேவையில்ல, 30 seconds ஹோல்ட் பண்ணா போதும். இது ஏன்னா உள்ள இருக்கிற டாக்ஸஸ் அந்த பேட் ஏர்லாம் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே வெளியே வந்துடும். அதுக்காக தான் இந்த கும்பகம் பண்றோம். ட்ரை பண்ணலாமா? இப்ப அதுமே தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மூச்சு இழுக்க போறோம். மூச்சு இழுத்து கம்ப்ளீட்லி எக்ஸேல், ஃபுல்லாவே மூச்சை எக்ஸேல் பண்ணிட்டு ஹோல்ட் பண்ண போறோம். அதே மாதிரி மூச்சு கம்ப்ளீட்லி எக்ஸேல் பண்ணிட்டு அகைன் போட்டு ஜலேந்திர பந்தா சின்ன போயிட்டு லாக் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ண போறோம். ஆக்சுவலி இந்த பிராணாயாமாஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 3 டைம் பண்ணணும். இந்த அந்தர் கும்பகம் சரி, பகிர் கும்பகம் சரி, கேவல கும்பகம் சரி, 3 டைம் பண்ணணும். இப்ப நம்மளுக்கு டைம் இல்ல, நம்மளுக்கு கொடுத்த டைம் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் பீரியட். அதனால ஜஸ்ட் நீங்க ரைட் பண்ணீங்க, நீங்க தெரிஞ்சுட்டு நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணுங்க சார். அதுக்காக தான் நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போயிடும். ஓகேங்களா? இப்ப செகண்ட் வேரியேஷன் நீங்க மூச்சை இழுத்துட்டு கம்ப்ளீட்லி எக்ஸேல் பண்ணி நான் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். உங்களால எவ்வளவு நாளைக்கு ஹோல்ட் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்க. ஓகேவா? கெட் ரெடி, ஸ்டார்ட். பிரீத். Exhale, exhale, start holding, hold the breath. Head down, ஜலேந்திர பந்தா, தலையை அப்படியே கீழே குனிஞ்சிங்க, ஹோல்ட் பண்ணி. 10, 15, 20, 25, okay, 30. Relax, relax, relax. Okay, relax. Okay, ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. 25 வரைக்கும் நம்ம கொஞ்சம் லீட் கொடுத்து வரோம். நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம லங்ஸ் கெப்பாசிட்டி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதேதான், நம்ம ஒண்ணும் இல்லை, இது வந்து நம்ம யாரையுமே வந்து குறிப்பிடலாம் தேவையில்லை. நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன் நாம தான் கிளீன் பண்ண முடியும். இது நம்ம தவறு பட்சத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம், அடுத்து போய் டாக்டர்கிட்ட போய் பார்க்குறோம், டாக்டர் ஒரு கன்சல்டேஷன் பண்றோம். இதை ஃபர்ஸ்ட் நாமளே நம்மளுக்குள்ள செக் பண்றதுதான் நம்ம பிராணாயாமாஸ் பண்றது, வேற ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒபேசிட்டிக்குன்னு போகும்போது அடுத்த ஒரு பிராணாயாமா இருக்கு, இது கும்பகம் இருக்கு, அது கேவல கும்பகம். அது என்னன்னா வந்து நீங்க மூச்சை இழுத்து ஹோல்ட் பண்றது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுல்லா லங்ஸ் ஃபில் பண்ணிட்டு ஹோல்ட் பண்ணீங்க, செகண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்லி எக்ஸேல் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணீங்க, தேர்ட் வந்து நார்மல் லைட்டா கொஞ்சம் மூச்சு இழுத்த மாதிரி இருக்கணும், மூச்சு இழுக்காத மாதிரி இருக்கணும், அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணணும். அது பேர் கேவல கும்பகம். ஓகேங்களா? நம்ம அது பண்ணா நம்ம 2 minutesல நம்ம 5 minutes கூட ஹோல்ட் பண்ண முடியும். இப்ப நம்ம டைம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கிறதுனால நம்ம நெக்ஸ்ட் இது போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் பிராணாயாமா பாத்தீங்கன்னா குக்குரியன் பிராணாயாமா. இது வந்து டாக் பிரெத், அதாவது வந்து நாய் சுவாசம் சொல்லுவோம். இது வந்து என்னன்னா நம்ம டைஜஸ்ட் ஆர்கனை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கியூர் பண்ணும். நிறைய பேருக்கு செரிமான பிரச்சனை வரும்போது வந்து நம்மளுடைய ஃபேட் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது. ஏன்னா சாப்பிட்ட சாப்பாடு செரிக்கவே இல்லை எனக்கு, அதனால எனக்கு வந்து கொழுப்பு வந்து போய் தங்கிடுது, அதனால எனக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு சொல்றோம்ல. இப்ப இது வந்து நம்ம ஈஸியா பாத்தீங்கன்னா வந்து கியூர் பண்ணலாம் ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளத்தை. என்னன்னா நம்ம 3 இதையும் நம்ம 3 வேரியேஷன் பண்றோம். என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் குக்ரியன் ஃபர்ஸ்ட் வேரியேஷன், இன்ஹேல் மூச்சை இழுத்துட்டு நாக்கு நல்லா வெளியே நீட்டி கம்ப்ளீட்லி எக்ஸேல். நம்ம டைஜஷன் அந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லாங் இன்டெஸ்டைன் இருக்குல்ல, அதுல இருந்து எக்ஸேல் பண்ணணும். அந்த கொழுப்பு அங்க இருந்து கரைக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா இன்ஹேல் பண்ணி கம்ப்ளீட்லி எக்ஸேல் பண்ணணும். நம்ம கம்ப்ளீட்லி எக்ஸேல் பண்ணும்போது நம்ம த்ரோட் அது எல்லாமே வெளியே வந்துடும். ஓகேங்களா? அந்த ஃபேட்டை கரைக்கிறதுக்கான ஒரு வே, ஒரு 3 டைம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.
ஆமா, breathe in, நல்லா மூச்சு இழுத்துருங்க. Breathe out, tank out, நாக்கு நீட்டி நல்லா exhale. Completely exhale, head down. Yes, very good. ஒரு மாதிரி தலை சுத்துற மாதிரி இருக்குங்களா? இல்ல நீங்க ஃபுல்லா உள்ள இருக்கிற எல்லா காத்தையும் வெளியே அந்த ஃபேட்டை கரைக்கிற அளவுக்கு போனீங்கன்னா தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கும். உங்க கண்ணுல டாட் டாட்டா ஓடும். ஏன்னா உங்க உள்ள வந்து சுத்தமான ஏர் இல்ல, காத்து எல்லா காத்தும் நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் போது அந்த சிம்டம்ஸ் காட்டும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? இது நம்ம தேர்ட் வெர்ஷன் செய்யும்போது தான் உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்ட் தெரியும் உங்களுக்கு. கமா பிரீத் இன், செகண்ட் டைம் பண்ணலாம் நம்ம. நல்லா மூச்சு இழுத்துங்க. பிரீத் அவுட், டங் அவுட் அண்ட் எக்ஸேல். நாக்கு நல்லா வெளியே நீட்டி ஒரு எக்ஸேல் பண்ணும். இது எனக்கு கரெக்டா டைரக்டா உங்க டைஜஷன் ஆர்கன் போய் ஆக்டிவ் ஆகும். அதுக்காக தான் இந்த பிராணாயாமம் நம்ம பண்றது. லாஸ்ட் டைம் பிரீத் இன், breathe out, completely exhale. Last one, 20 seconds. Okay. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் வேரியேஷன் வந்து டாக் ஃபேண்டிங். அந்த சவுண்ட் நம்ம அடி வயிற்றுல இருந்து வரணும். அடி வயிற்றுல இருந்து கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப செய்யும்போது அந்த ஃபேண்ட் கரையிறது உங்களுக்கு நீங்களே பார்க்கலாம். நீங்க ஒரு 10 ரவுண்ட்ஸ் 20 ரவுண்ட்ஸ் செய்யும்போது உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம தொப்பையில இருந்து அந்த அந்த கொழுப்பு வந்து கரையும் போது எந்த ஒரு பெயின் இருக்குல்ல, நீங்க அப்டமன் போடும்போது ஒரு பெயின் இருக்கும். அந்த பெயின் வந்து நம்ம ஈஸியா வர வச்சுக்கலாம். நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஹார்ட் ஒர்க் பண்றேன், நான் ரொம்ப ஒர்க் பண்றேன், ஆனா என் உடம்பு குறைய மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவோம், நான் 10 மணி நேரம் நடக்கிறேன், 8 மணி நேரம் நடக்கிறேன். ஆனா நீங்க நடக்கத்தோட இந்த பிரணயாமாஸ் ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமான பிரணயாமாஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணாலே போதும். ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்றது நம்ம ஈஸியா வந்து கியூர் பண்ணிடலாம். இப்ப என்ன பண்ண போறோம், செகண்ட் வேரியேஷன் நம்ம பண்ண போறோம். நாக்க நீட்டிட்டு கொஞ்சம் கண்டினியூ எக்ஸல் பண்ண போறோம். ஒரு 10 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணா போதும் நம்மளுக்கு. ரெடிங்களா? ஸ்டார்ட். நம்ம கண்டினியூ பண்ணிடலாம். கெட் ரெடி, டங் அவுட் அண்ட் எக்ஸல். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ரிலாக்ஸ். ஓகே, இது வந்து செகண்ட் வேரியேஷன். இப்ப தேர்ட் வேரியேஷன் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டாக் பேண்டிங். இது வந்து ஃபுல்லாவே ஒரு நிமிஷம் நம்ம 60 செகண்ட் நம்ம செஞ்சாலே போதும். நான் டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். 60 செகண்ட் செஞ்சாலே உங்க வயிறு வந்து வலிக்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கொழுப்பு வந்து கரையிற ஒரு ஃபீல் உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இது நீங்க இன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து இந்த ஒரு நிமிஷம் செய்யறதோட டெய்லியுமே நீங்க எவ்ரிடே மார்னிங் இதை டெய்லியுமே ஒரு 1 மினிட் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேட் வந்து கண்டிப்பா ரிடியூஸ் பண்ண முடியும் உங்களால. ஓகேங்களா? கெட் ரெடி. எப்படி தேர்ட் விஷயம்னா கண்டினியூ பார். இல்ல என் பட்டன் என்னன்னா என்னுடைய அப்டமன், என்னோட வயிறு. இது எந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா பண்ணணும். ரெடியா? நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். 1 மினிட் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். கெட் ரெடி, ஸ்டார்ட். பிரீத் இன். உங்களால 1 மினிட் செய்ய முடியுமான்னு பாருங்க. இல்ல 30 செகண்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணா ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெடி? பிரீத் இன், ஸ்டார்ட். ஸ்டார்ட் தி டைம். செக்ஷன் போணும். 10. இப்போ உங்களுக்கு வயிறெல்லாம் வலிக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் வந்திருக்கும். நீங்க கண்டினியூ பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்டமன் நல்லா பெயின் உங்களுக்கு அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அந்த பெயினை. 20. 30. கண்டினியூ பண்ண முடியுமா சார்? 35. அந்த பெயின் நீங்க நல்லா ஃபீல் பண்ணலாம். 40. 45. 50. ஓகே ஓகே, ரிலாக்ஸ் 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 ரிலாக்ஸ். ஓகே ஓகே. பெயின் தெரிஞ்சா சார், நம்ம அப்டமன் பெயின் தெரிஞ்சதுங்களா? ஃபீல் ஆகுதுங்களா பெயின்? ஏன்னா நீங்க ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நான் வெயிட் லாஸ் பண்றேன்றதோட இந்த ஒரு பிரணயமாஸ் சின்ன இந்த மாதிரி பிரணயமாஸ் பண்ணாலே உங்க ஃபேட்ல இருக்கிற அந்த கொழுப்பை நல்லா கரைச்சிடலாம் நாங்க. ஓகேங்களா? பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த டாக்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரணயமாஸ் டெய்லி அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த வயிறு எப்பயுமே ஒட்டியும் தான் இருக்கும். நீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்க ஃபுட்டு கொடுத்தாலும் சரி,
ஏன்னா இந்த டைஜஷன் வந்து நல்லா ஒரு கியூர் பண்ணுது, அதுல இருக்க கொழுப்பு கரைச்சிடுறாங்க. அதுக்காக தான் இந்த பிரணயமா செய்யறோம். இந்த பிரணயமா நேம் பாத்தீங்கன்னா குக்குரியன் பிரணயமா. இப்ப இது வந்து ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளமும் நம்மளுக்கு கியூர் ஆயிடும், நம்மளுடைய ஃபேட்டையும் நம்ம வந்து குறைச்சிட முடியும் இந்த ஒரு பிரணயமால. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்ப நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பிராக்டிகல், இப்ப நம்ம பிரணயமாஸ் மூலமா வந்து நம்ம ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளத்தையும் நம்மளுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன் கிளியர் பண்ண போறோம். இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து பிராக்டிகல் மூலமா ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளத்துக்கு போக போறோம். அதுல முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா வந்து சூரிய நமஸ்கார், சன் சல்யூட்டேஷன். நம்ம வாட்ச் பண்ணீங்க, நம்ம மாஸ்டர் வந்து இப்ப டெமோ செய்யறாங்க. இவங்க மாஸ்டர் செய்ய போறது வந்து ரிஷிகேஷ் சூரிய நமஸ்கார். நீங்க செய்யுங்க மாஸ்டர். இது இப்போதைக்கு நம்மளால ட்ரை பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல, ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க வாட்ச் பண்ணி செகண்ட் டைம்ல இருந்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். கெட் ரெடி. அப்படிங்க 1 2 watch the back, 3 bend forward, 4 right leg back, 5 6 arc pose, 7 cobra. இது வீடியோ வரல, கனெக்ஷன் இஸ் சார் இவ்வளவு நேரம் தெரிஞ்சது, இப்பதான் தெரியல. கோப்ரா போஸ் வரைக்கும் தெரிஞ்சது. அவசியம் இல்ல, உங்க வீடியோ இது கட் ஆயிடுச்சு. இந்த 1 மினிட் மேம், வீடியோ கட் ஆயிடுச்சு. ஓகே சார், ஓகே சார். மேம் வீடியோ எடுத்துக்கலாம். ஓகே மேம், இன்னும் வரல சார். இந்த 1 மினிட். ஓகே சார். ஓகேங்களா மேம்? ஓகே, இல்ல சார், வாய்ஸ் இல்ல சார், வாய்ஸ் தான் கேக்குது, இன்னும் வீடியோ தெரியல சார். மேம் ஓகேங்களா? ஓகே மேம். எஸ் சார், இப்ப தெரியுது சார். 7 cobra pose, back bend. 8 Mervasana. 9 right leg front side. 10 Padhastasana, head down. 11 arch back, back bend. 12 relax. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து ரிஷிகேஷ் சூரிய நமஸ்கார். இது நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா ஃபேட்டையும் வந்து குறைக்கிறதுக்காக தான் செய்யறோம். இது ஒபிசிட்டி அந்த ப்ராப்ளம் எல்லாமே வந்து ரெஸ்பான்ஸ் தான் செய்யறோம். இப்ப செகண்ட் டைம் நம்ம செஞ்சிருவோம், ஆப்போசிட் லெக் செஞ்சிருவோம். இந்த கொஞ்சம் வீடியோ கொஞ்சம் இதான். 1 நமஸ்கார் முத்ரா, 2 ஹார்ச் பேக், 3 ஹெட் டவுன் பாதஹஸ்தாசனா, 4 right leg back side, Ashwachanchana asana, back bend. 5 plank pose, Dandasana. 6 Ashtanga Bhumik Pashava. 7 Cobra pose, back bend. 8 downward facing dog. 9 right leg come front side. 10 Padhastasana. 11 Anjali Mudra and back bend. 12 and relax. ஓகே, இப்ப இதுலயும் நம்ம கண்டினியூ பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒபிசிட்டிக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய ஸ்டாண்டிங், அதாவது நின்ற நிலை ஆசனா, ஸ்டாண்டிங் போசஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வாரியர் போஸ். நம்ம வீராசனா சொல்லுவோம் நம்ம தமிழ்ல. நம்ம கம்பீரமான ஒரு நிலை வீராசனா. ஸ்டார்ட். நம்ம ஹதா ஃப்ளோல செய்றோம். 1 2 head down. இது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்க அந்த எல்லா ஃபேட்டையும் குறைச்சிரும். 3 jump and go down, Dandasana. 4 Dandasana. 5 Cobra pose. 6 downward facing dog. 7 your right leg come front side and raise your hands on Anjali Mudra. இப்ப warrior pose. Okay, come to the change your leg oppositely. If I push up,
low push-up. Come to the cobra pose. Downward facing dog. Left leg, change your leg. Warrior pose. நம்ம இந்த ஆசனம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 counts வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணலாம். நம்ம 10 counts வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணும்போது நம்ம அந்த மசில்ஸ்ல நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங் கிடைக்கும். ஸ்ட்ரெச்சிங் கிடைக்கும்போது நம்மளோட அந்த ஃபேட் வந்து குறையறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு. அதுக்காக தான் செய்யறோம் நம்ம. டவுன்வர்ட் ஃபேசிங் டாக், ஹை புஷ் அப், லோ புஷ் அப், upward facing dog and go to again downward facing dog. Warrior 2. இப்போ நம்ம செஞ்ச வீராசன செகண்ட் வேரியேஷன் நம்மளுடைய பாடியை வந்து சைடுல ஸ்ட்ரெச் பண்றது. பெண்ட் பண்ணிருக்கணும். நேம் வந்து பாஷவ கோணாசனா. Okay, come to the change your leg, opposite leg. Come to the upward facing dog. Low push up, upward facing, downward facing dog. Change your leg, opposite leg, warrior 2. நம்ம அந்த கீழே நல்லா படிமானமா உட்காரதான் நம்மளுக்கு முக்கியமே. நம்ம எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரெச் பண்ணி உட்காருமோ அப்பதான் தை மசில்ஸ் அந்த காப்பஸ்ல எல்லாமே ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங்கா இருக்கும். நம்ம பாடியை வந்து வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, கம் டு த பாஷவ கோணாசனா. பாடி வந்து நம்ம ஃபேட்டை வந்து ஃபுல்லாவே ரெடியூஸ் நம்ம குறைக்கிறதுக்கான ஒரு ஆசனா இது. அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடலாம் நம்ம. ரிலாக்ஸ். கம் டு தென் டவுன்வர்ட் ஃபேசிங் டாக். அப் push up, low push up, upward facing dog, again downward facing dog. Right leg come front side. Okay, இப்போ வந்து இதுல செகண்ட் வேரியேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக் சைடுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்ல வந்து பெண்ட் பண்ணோம். இப்போ என்ன செய்யறோம்னா பேக்ல வந்து பெண்ட் பண்றோம். வாரியர் பேக் சைடு பெண்டிங். இப்போ நம்ம ஷோல்டர் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் செய்யும்போது நம்ம ஹிப் ஜாயின்ட்ல இருக்கிற மசில்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரெச்சிங்கா இருக்கும். இப்போ செகண்ட் செய்யும்போது நம்ம ஷோல்டர் மசில் எல்லாமே நல்லா ஸ்ட்ரெச்சிங்கா இருக்கும். நம்ம ரிப் கேஜ் வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச்சிங்கா இருக்கும். Come to the change your leg, opposite side, within, downward facing dog, upward facing dog, left leg, change your leg. அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங் கூட செய்யும்போது தான் நம்மளுக்கு அந்த ஒபேசிட்டி நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ண முடியும். நம்ம நான் செய்யறேன்ட்டு நம்ம நார்மலா நின்றுட்டு செய்வோம். இது அந்த ஸ்ட்ரெச்சிங்கோட போயிட்டு பண்ணணும். நம்ம ஷோல்டர் மசில்ல இருந்து நம்ம ஹிப் அந்த ரிப் கேஜ்ல இருந்து எல்லாமே ஸ்ட்ரெச்சிங்கா இருக்கணும். ஓகே, ரிலாக்ஸ். Four. Downward facing dog, upward facing dog, go to the mountain pose. And do the relax. Okay. இப்போ இது வந்து நம்ம கோருக்காக தான் செய்றோம். நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்ணும்போது நம்ம கோர் எக்சர்சைஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருக்கும். இப்போ ஏகபாத மேருவாசன கிரியா இது. ஏன்னா வீடியோ அடிக்கடி கட் ஆகுது. ஏகபாத மேருவாசன கிரியா. ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா பிரீத்திங் சொன்னா கால் மேல போகணும், பிரீத் அவுட் சொன்னா கால் கீழே வரணும். இப்போ இது செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோர் நல்லா ஸ்ட்ரென்த் ஆகும். நம்ம ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் அந்த ஃபேட் வந்து நல்லா குறைஞ்சிரும். இது செய்யும்போது பாத்தீங்கன்னா சேஞ்ச் யுவர் லெக். ஒரு 6 to 10 ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம். நம்ம அந்த ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் நம்ம ஃபேட்டை குறைக்கணும்ன்றவங்க 6 to 10 ரவுண்ட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணலாம். 5 6. ஓகே, ரிலாக்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் வஜ்ராசனம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வஜ்ராசன். நம்ம இந்த ஆசனம் என்னன்னா ஏன்னா வஜ்ராசன் இந்த ஆசனம் நம்ம நார்மலா எல்லாமே வீட்டுல செய்யலாம். ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆசனம். இது எதுக்காக செய்யறோம்னா நம்ம டைஜஷன் ப்ராப்ளத்தை வந்து செரிமான பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஆசனம். நம்ம யோகா செய்யும் போதே வந்து நம்ம நிறைய பேர் சொல்லுவோம் சாப்பிட்டுட்டு யோகா செய்யக்கூடாது, இவன் சாப்பிட்டு இன்னொன்னு செய்யலாம் சொல்லுவோம். ஆனா நம்ம சாப்பிட்டுட்டு செய்யக்கூடிய ஒரே ஒரு ஆசனா இந்த ஆசனம் தான். இந்த ஆசனம் வஜ்ராசனம் பியூர் டைமண்ட் சொல்றோம். நம்ம டைமண்டுக்கு நிகரா வந்து எந்த ஒரு இதுவுமே நம்ம ஒப்பிட மாட்டோம். அது மாதிரி யோகாவில இந்த ஆசனத்துக்கு நிகரான ஒரு ஆசனம் எதுவுமே கிடையாது. நம்ம டைஜஷன் ப்ராப்ளத்துல இருந்து நம்ம வெயிட் லாஸ் பண்றதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஆசனம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆசனம். நம்ம முட்டி போட்டு கால் மேல உட்காரோம்ல, அதுதான். இதை வந்து நம்ம இப்ப ரிலிஜன் மூலயமா எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. இப்ப இஸ்லாமிக்கு தான் இது மாதிரி உட்காடுறாங்கன்ற மாதிரி ரிலிஜன் மூலயமா எடுத்துட்டு போறாங்க. ஆக்சுவலி வந்து
இது வந்து இந்த ஆசனம் வந்து நம்ம கால்ல இருக்க அந்த வஜ்ர நாடியை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும். அந்த வஜ்ர நாடி வந்து உங்களுக்கு வந்து டைஜஷன் ஆர்கனை போயிட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணி விடும். அதுக்காக தான் இந்த ஆசன பேர் வந்து வஜ்ராசனம் சொல்லிட்டு இது பண்றோம். இதுல நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும், கையை வந்து ஆதி முத்ரா, கை வந்து கட்டை விரல வந்து உள்ள வச்சுட்டு கையை பிரஸ் பண்ணி நம்மளோட அப்டாமன்ல வச்சு நல்ல ஒரு எக்ஸல் பண்ணலாம், கம்ப்ளீட்லி எக்ஸல் பண்ணலாம். இது மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வயிற்றுல இருக்க அந்த கொழுப்பு பகுதி வந்து நல்லா கரைய ஆரம்பிக்கும். வயிற்றுல இருக்கிற அந்த வேஸ்ட் அந்த ஃபேட் தங்குற ஃபேட்டை வந்து கரைக்கிறது. ஒரு 10 ரவுண்ட்ஸ் வந்து நீங்க பண்ணலாம். இது கணையத்துல வந்து நல்லா பிரஸ் பண்ணும்போது நம்ம இன்சுலின், நம்ம சுகர் சொல்றோம்ல, டயபிட்டிஸ், அந்த இன்சுலின் வந்து ஆக்டிவ் ஆகும். ஒரு 10 ரவுண்ட்ஸ் பண்ணலாம், நம்ம எக்ஸல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ரிலாக்ஸ். இப்ப நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து எர்த்வார்ம். நம்ம ஈஸியா நம்ம வீட்டுல படுத்துட்டு இருப்போம். எர்த்வார்ம் நம்ம நார்மலா வீட்டுல படுத்துட்டு இருப்போம்ல, நம்ம பார்த்தா மண்புழு இது உங்க உடம்புல இருக்க எல்லா பொருளையும் வந்து கரைக்கும். நம்ம சைடு இந்த நம்ம உடம்புல இருக்க எல்லா கொழுப்பையுமே கலைக்கும். நம்ம இதுல பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த காலத்துல வந்து நம்ம வந்து அங்க பிரதேசம் சொல்லிட்டு திரும்பவும் தெரியல சார், திரும்ப கட் ஆயிடுச்சு. இப்போ ஓகே சார், ஃபைன். எஸ் எஸ் தெரியுது சார். கோயில்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க பிரதேசம் சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணிருப்போம். அப்ப அது ஏன் அங்க பிரதேசம் நம்ம பண்ணா, நம்ம வந்து நம்ம பாடி உள்ள இருக்கிற அந்த வேஸ்ட் கொழுப்பு எல்லாத்தையும் இது பண்றது நம்ம பண்ணியிருந்தோம். அதை வந்து இப்ப ரிலிஜன் மூலமா இந்து சடங்குன்ற ஒரு இதுல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அது யாரும் பண்றது இல்லை. ஆனா இது நம்ம இந்த ஒரு அங்க பிரதேசம், இந்த ஒரு கிரியா பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம உள்ள இருக்கிற எல்லா அந்த வேஸ்டேஜ் ஃபேட், அந்த எல்லா ஃபேட்டையும் வந்து குறைச்சிரும். ஓகேங்களா? இது வந்து நம்ம மண்புழு கூட ஒப்பிடுவோம். இது எர்த்வார்ம் சொல்லிட்டு நம்ம மண்புழு கூட ஒப்பிடுறோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வாக்கிங். இப்ப அதுல அப்படியே வெயிட் லாஸ் இது பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா தனுராசனா, 2 காலை மடக்கி தனுராசனா. இது வந்து நம்மளுடைய அந்த மோஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல, நிறைய பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா மலச்சிக்கல்ன்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். அந்த மலச்சிக்கல் பிரச்சனையை வந்து கியூர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆசனா இது. இது செய்யும் போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க பெல்லி, உங்க அடிவயிறு வந்து நல்லா பிரஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஃபேட்டை வந்து குறைக்கும். ஓகேங்களா? நம்ம ஒரு 10 கவுண்ட்ஸ் வந்து ஹோல்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா வந்து நம்ம வயிற்று நம்ம லிஃப்ட் பண்ணி இறக்கலாம். என்னால கால் பிடிக்க முடியல, கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கொஞ்சம் பிளெக்சிபிள் வேணும்ன்றவங்க அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். ஒரு 3 or 4 டைம் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹோல்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம். ஹோல்டிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் தென் ரிலாக்ஸ். நார்மலா அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் வந்து என்ன செய்யறோம், வீல் போஸ், சக்கராசனா. நம்ம வயிறை வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரெச்சிங்ல ஒரு இழுத்து கொடுக்கும் இந்த ஆசனா. ஒபிசிட்டிக்குலாம் இந்த ஆசனா நீங்க நிறைய பண்ணலாம், அடிக்கடி பண்ணலாம் இந்த ஆசனாவை. வீல் போஸ் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்பைனல் கார்ட் பெயின், பேக் பெயின் இருக்கு, ஏக்கப்பாத சக்கராசனா. இது வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ரெகுலர் பிராக்டிஸ் இருக்கிறவங்க இந்த போஸ்லாம் நம்ம பண்ண முடியும். லாஸ்டா பாயிண்ட்ல வந்து பௌனமுத்த கிரியா பண்ணலாம். நம்ம ஃபேட்டுக்கு லாஸ்டா நீங்க பேக் பெயினுக்கும் சரி, நம்ம ஃபேட் அந்த உடம்பு கொழுப்பை வந்து குறைக்கிறதுக்கும் சரி, பௌனமுத்த கிரியா, ராக் அண்ட் ரோல். இந்த ஒரு கிரியா பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேக் பெயின் வந்து ரிலீஃப் ஆயிடும். நீங்க இவ்வளவு நாள் யோகா செஞ்சிருப்பீங்க, இவ்வளவு நீங்க உட்காந்து நம்ம ஷோவில் ரொம்ப நேரம் உட்காந்தாலே அந்த இடுப்பு வலி வந்துடும். அந்த பெயின் வரும்போது நீங்க இந்த ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணாலே போதும், உங்க பேக் பெயின் வந்து உடனே சடனா வந்து ரிலீஃப் பண்ணக்கூடிய ஒரு மூவ்மெண்ட் தான் இது. பௌனமுத்த கிரியா. சேது பந்தாசனா, பிரிட்ஜ் போஸ். இது வந்து சேது பந்தாசனா, பிரிட்ஜ் போஸ் சொல்லுவோம். நம்ம இடுப்பு அந்த இதுக்காக செய்யறோம். நல்லா அப் அண்ட் டவுன் ஒரு 5 டைம்ஸ் வந்து நல்லா தூக்கி இறக்கலாம். எந்த அளவுக்கு நீங்க நல்லா ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க வயிற்று அப்டாமனுக்கு வந்து நல்லா ஒரு ஆக்டிவா இருக்கும். நல்லா ஹோல்ட் பண்ணிடலாம். ஹோல்டிங் 1 2 3 4 5 6. ஓகே, ரிலாக்ஸ். ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிளாஸ் வந்து எண்டிங் செக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா இருதயாசனா. இருதயாசனா இல்ல, இருதயாசனா ஒரு கை மடக்கிங்க, ஒரு கால் இந்த சைடு ஆப்போசிட் சேஞ்ச் வரல. இந்த ஆசனா நேம் வந்து இருதயாசனா. இது வந்து நம்ம எதுக்காக இந்த ஆசனா இருதயாசன நேம் வந்து நம்ம ஹார்ட் அட்டாக் வந்து வராது சொல்றாங்க.
எதுக்குன்னா நம்மளுடைய ரத்த நாளங்கள் வந்து பிளாக் ஆகிறதுல வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வருது. இப்ப இது மாதிரி கவுந்து படுக்கும் போது நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட்ல அந்த அந்த பிளாக்ஸ் வந்து கிளியர் பண்ணும். ஓகேங்களா? அதனால தான் நம்ம சான்ஸ்கிலே இந்த வந்து இருதயாசனம் சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. இது என்னன்னா உங்க ரைட் லெக் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கணும். நீங்க ரைட் ஹேண்ட் ரைட் லெக் ஃபோல்ட் பண்ணி செய்யக்கூடிய ஆசனம். அதானே உங்க ரைட் லெக் ரைட் ஹேண்ட் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி கூட செய்யக்கூடிய ஆசனம். ஓகே மேம், முடிச்சுக்கலாம். ஓகே மேம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் இப்போதைக்கு பார்த்தோம். நம்ம ஒபிசிட்டி ப்ராப்ளம் அது கொண்டே பார்க்கல. பிளஸ் நம்ம இன்டர்னல் ஆர்கனை கிளீன் பண்றதை பத்தி நம்ம பேசியிருந்தோம். இப்ப நம்ம செஞ்ச பிரணயாமஸ்ல எல்லாம் ஆசனாஸ்ல ஏதாவது நம்ம எல்லாம் ரொம்ப நேரம் நம்மளுக்கு டைம்ல லாஸ்ட் 2 minutes தான் இருக்குன்றதுனால நம்ம ரொம்ப அதிகமா கொடுக்க முடியல. இப்ப இதுல இருந்து ஏதாவது டவுட் இருந்தா ஒரு few minutes நீங்க கேட்டு நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கலாம் மேம். எஸ் சார், எனக்கு ஒரு 2 டவுட் இருக்கு சார். இப்ப சர்வாங்காசனம் பண்ணா மச்சாசனம் கண்டிப்பா பண்ணணும்னு சொல்றாங்கல்ல, அதுக்கு என்ன ரீசன்? மேம் நம்ம எப்பயுமே வந்து காம்போசிட் ஆசனம் ஒன்று பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லுவோம். சர்வாங்காசனம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுடைய ரத்த நாளம் ஃபுல்லாவே கால் 2 காலுமே மேல தூக்கிட்டு உங்க இடுப்புல கை சப்போர்ட் பண்ணி செய்வீங்க. அது வந்து ஃபார்வர்ட் பெண்ட்ல இருக்கும். இப்ப பேக் பெண்ட், அதுக்கு காம்போசிட் ஆசனம் வந்து பேக் பெண்ட் பண்றது நல்லது. அதாவது உங்களுக்கு பெயின் இருக்கக்கூடாது, எந்த ஒரு இது பண்ணா கவுண்டர் போஸ் பண்ணி ஆகணும். நம்ம இப்ப நம்ம எதுவுமே இங்க ஆசனாஸ் எதுவும் பண்ணல. இப்ப நம்ம செஞ்சதுல பாத்தீங்கன்னா ஆசனாஸ் எதுவும் பண்ணல. நம்ம கிரியா மூவ்மெண்ட்ல பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம வந்து உங்களுக்கு கவுண்டர் போஸ் கொடுக்கல. உங்களுக்கு நீங்க ஒரு ஆசனா செய்வீங்க, கவுண்டர் போஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் உங்க பாடி பேலன்ஸ் பண்ண முடியும். நீங்க ஒரு பேக் பெண்ட் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேக் அந்த ஸ்பைனல் கார்டிஸ் வந்து ப்ராப்ளம் வரும். இப்ப அதுக்கு கவுண்டர் போஸா நீங்க வந்து ஃபார்வர்ட் பெண்டிங்ல எல்லாம் பேக் பெண்ட் பண்ணும்போது கவுண்டர் போஸ் மேக்ஸிமம் ட்விஸ்டிங்ல பண்ணணும். அப்பதான் அந்த ஸ்பைனல் கார்டு வந்து ஒரு என்லார்ஜ் ஆகும், உங்களுக்கு பேக் பெயின் வந்து ரிலீஃப் ஆகும். ஏன்னா அர்த்தமச்சேந்திர மாதிரி சொல்றீங்க. ட்விஸ்டிங் போஸ்னா அர்த்தமச்சேந்திர மாதிரி ஒரு ஆசனம் சொல்றீங்க. திரிகோணாசனா, வக்ராசனா, நீங்க ட்விஸ்டிங் போஸ் எதுனா பண்ணலாம். பேக் பெண்ட் பண்ணா ட்விஸ்டிங் போஸ் பண்றது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன செய்வோம், ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணுவோம். ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு ரிலீஃப் ஆகும். ஆனா ட்விஸ்டிங் பண்ணும்போது உங்களோட உடம்புல இருக்க எல்லா பகுதியுமே ட்விஸ்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து பேக் பெயினும் ரிலீஃப் ஆகும், காம்போசிட் ஆசனாவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதனால பேக் பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ட்விஸ்டிங் ஆசனம் பண்றது இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அப்ப இந்த மாதிரி இப்ப புஜங்காசனம், சலபாசனம், பச்சிமோத்தாசனம், ஹாலாசனம் இது எல்லாமே அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த போஸ்டர் தானா? ஆமா, காம்போசிட் போஸ்டர் தான் எல்லாமே வந்து காம்போசிட் போஸ்டர். ஓகே, சோ அப்ப புஜங்காசனம், சலபாசனம், ஹாலாசனம் கரெக்டான ஆர்டரா? ஆர்டர் வந்து நம்ம வந்து கிரியேட் பண்றது மேம். நம்ம ஆர்டர் வந்து இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன செய்வேன்னா, நான் பேக் பெண்ட் பண்ணேன்னா வந்து ட்விஸ்டிங் ஆசனம் போடுவேன். இப்ப நான் வந்து பேக் பெண்ட் சக்கராசனம் போடுறேன், இல்ல வந்து புஜங்காசனம் போடுறேன், நான் வந்து சச்சீந்திராசனம் கொடுப்பேன், ட்விஸ்டிங்ல வந்து வக்ராசனம் இது மாதிரி கொடுப்பேன். இது வந்து ஆர்டர் வந்து நம்ம இப்ப மோஸ்ட் பச்சிமாசனம் புஜங்காசனம் சொல்லுவாங்க. இதே நம்ம ஆமா ஒரு செட் ஆஃப் யோகா டீச்சர்ஸ் வந்து இத நம்ம செட் பண்ணிடுவோம். இப்ப என்னோட இதுல வந்து நான் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் எப்படி கொடுப்பேன்னா, பேக் பெண்ட் பண்றதுனால ட்விஸ்டிங் போஸ் பண்ணுங்க. ட்விஸ்டிங் பண்ணா உங்களுக்கு காம்பன்சேட் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் தான் என்னோட செட் ஆப்ஸ் நான் சொல்லுவேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்ப நான் வந்து அந்த ஆர்டரை மாத்திரம் இது வந்து இப்பதான் பண்ணணும் ப்ரொசீஜர். ஓகே, சோ காம்போசிட்டா வந்துச்சுனா ஓகே, ஹாலாசனம், சர்வாங்காசனம், மச்சாசனம் மாதிரி ஒரு ஆர்டர் நம்ம வச்சுக்கலாம். ஆமா, நீங்க வச்சிருக்கலாம். அது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் டீமோட ரூல்ஸ் அது. ஓகே ஓகே, மாஸ்டர் இருக்காங்கல்ல அவங்களுடைய ரூல்ஸ் அது. அவங்க பட்டாபி ஜோசி மாஸ்டர் ரூல்ஸ் மாதிரி அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டிங்ல ஆரம்பிப்பாங்க. அவங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து பேக் பெண்ட் பண்ணுவாங்க, அடுத்து ஃபார்வர்ட் பெண்ட், புஜங்காசனா, பக்ஷிமதாசனம் பண்ணுவாங்க, சர்வாங்காசனம் பண்றாங்க, அது காம்போசிட் வந்து ஆலாசனம் இது பண்ணுவாங்க. ஹாலாசனம், சர்வாங்காசனம், மச்சாசனம் வந்து அர்த்தமச்சேந்திரா போற மாதிரி இருக்கும். பண்ணிட்டு அவங்க வருவாங்க. ஓகே, அது வந்து அவங்களுடைய சீக்வென்ஸ், வேற ஒண்ணும் இல்ல மேம். இது ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா மேம்? சரி, நான் வந்து ஒரு 10 years யோகா பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்புறமா இப்ப ஒரு 15 years யோகா பண்ணல. இப்ப திரும்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ணனும்னா எனக்கு ரொம்ப ஹெட்டேக் இருக்கு. நான் பண்ண முடியுமா முடியாதா? கேக்குதா சார்? நான் என்னோட டீனேஜ்ல ஹெட்டேக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது மேம். நீங்க நார்மலா உங்களுக்கு ஹெட்டேக் இருக்குன்னா நீங்க சர்வாங்காசனம் நிறைய ட்ரை பண்ணுங்க. நம்மள பிளட் சர்க்குலேஷன் வந்து ப்ராப்பரான ஒரு இதுவே இல்லைன்னா தான் அந்த ஹெட்டேக் வரதுக்கு இது. இன்னொன்னு நம்ம ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்ற கண்ணாடி யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ராப்ளம் வரும்.
நம்ம டிராவல் நம்ம ப்ரெஷர் அதிகமா இருந்தா வரும். இப்ப இது எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களால முடியும். நீங்க இப்போதைக்கு சர்வாங்காசனம் பண்ணி கியூர் பண்ணலாம். நீங்க சர்வாங்காசனம் டெய்லி ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து நீங்க ஹோல்ட் பண்ணி நீங்க கியூர் பண்ணலாம். அது வந்து அது குவீனாபாசனம் சொல்றோம். நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஆசனம். நீங்க சர்வாங்காசனம் அண்ட் மச்சாசனம் பண்ணி தான் எனக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டா போனது டியூரிங் மை 15 இயர்ஸ்ல. ஆனா இப்ப ஒரு ஆஃப்டர் 10-15 இயர்ஸ் நான் இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப ஹெட்டேக் இருக்கு, யோகா பண்ண முடியறது இல்ல. அதுதான் சரி கண்டினியூ பண்றதுக்கு வேற ஏதாவது ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணுமான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னு கேட்டேன். பிரணயமாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்க. இப்ப நம்ம பண்ணல பிரணயமாஸ் பண்ணாலும் நீங்க இதுலயே வந்து நீங்க கியூர் பண்ணலாம் மேம். ஓகே ஓகே, நீங்க பிரணயமாஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஆசனம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுக்காக நம்ம இந்த ஒபிசிட்டிக்கு நம்ம வந்து ஏன்னா இப்ப எல்லாமே நம்ம சேர்ல நம்ம ஆபீஸ் யோகா மாதிரி தான் இப்ப நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். நம்ம எழுந்து நின்று போய் பிராக்டிஸ் பண்றது நம்மளுக்கு பேஸ் பத்தலன்றதுனால தான் நம்ம பிரணயமாஸ் கொடுத்தோம். நீங்க பிரணயமாஸ்ல இருந்து நீங்க பண்ணீங்கனால உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க தலைவலி முன்னாடி நம்ம சொல்ல நம்ம இது பண்ணிருக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம சான்சஸ் பேச தலைவலிக்கு என்ன பிரணயமா பண்ணலாம் சொல்லிட்டு நம்ம கிளியரா சொல்லிருக்கலாம். Sure sir, I'll contact you sir. Thank you. Okay, thank you. Participants, do you have any questions to ask Raghu Master and Trivengedam sir? Excuse me. Okay, well, thank you so much. So, okay, ma'am. Thank you, ma'am. Sir. இல்ல அவ்வளவுதான். Yes sir, thank you so much for a practical session. It was so great to have Trivengedam sir and Raghu Master today, who explained us all the kriyas including Kapalabhati, Pranayama and the Surya Namaskara also. So it was very helpful for us sir. Thank you so much for being with us today sir. We all thoroughly enjoyed your session. Thanks a lot sir. Okay, thank you ma'am. Yes sir. Okay, thank you ma'am. Yes, and now we are moving on to the final part of our show today. We all had a very great, helpful sessions, and I personally thank, before going to the formal vote of thanks, I personally thank the organizing committee, especially Paramasivam sir and Haja Hassan sir, for arranging so good, eminent personalities to teach us a lot and enlightened us very well today. Now I invite our physical director, Dr. Paramasivam sir, who is the backbone, who is the strength of our physical education in our university. Under sir's leadership and guidance, our college has got so many medals and students are bringing up a lot of laurels. And sir is very good in hockey and he has judged in so many matches as well. I invite Dr. Paramasivam sir to propose the vote of thanks. Over to you, sir. Good afternoon to all. It gives me an immense pleasure to propose vote of thanks on this occasion. At the outset, it is my privilege. I thank our Hon'ble Vice-Chancellor, Dr. SANTHOSH Kumar, who has given thought-provoking inaugural address. This event is a brainchild of our Hon'ble Vice-Chancellor, Professor Dr. SANTHOSH Kumar, who has continuous guidelines and valid support to organize the event at the international level, and our university known globally this effort. Because of our Hon'ble Vice-Chancellor effort, university tries to attend the NAC accreditation status, and also the university is waiting to receive the NAC grade status. The main success of any event depends upon the participation. My heartfelt thank to all the registered participation who made the event great success. I thank Professor Dr. Balaji, Dean of Academy and Research for the School of Excellence, Tamil Nadu Dr. Ambedkar University, given the welcome address. Thank you, sir. I thank Dr. RANJIT ABRAHAM, Registrar in charge, who has given the wonderful felicitation address. I thank you, sir. The successful completion of the conference has happened only because of valid contribution from our resource person. Within their busy schedule, they have agreed and given valuable suggestion about yoga and meticulous views and
younger generation and the society. On behalf of our Honorable Vice-Chancellor and Tamil Nadu Dr. Ambedkar Universities, it needed my immense pleasure to thank our resource person once again. I thank Yoga N. Ramalingam, Senior Vice President, Yoga Federation of India, Secretary General, Tamil Nadu Yogasana Association, South Zone Chairman, and organized given valuable suggestion about how to improve the quality, the physical and well-being. I thank Yoga Brahman Master Raghu, worked as the yoga teacher at the Central Kerala Ayurvedic and Yoga Moscow, Russia. Presentation was innovation through the acceptably thought-provoking. I thank you, sir. I also thank Yogacharya Trivengadam, PhD Yoga, Inspector of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Department of Kadalur. He has given more information about the mind, obesity and weight loss. Wonderful topic. I thank you, sir. I like to thank Mr. Uma Maheshwari, MSc Yoga, gave enlightened speech on the health and wellness thought tantric yoga. I thank you, madam. I thank Dr. S.K. Ashok Kumar, librarian, Tamil Nadu Dr. Ambedkar University, and Joy Singh, assistant librarian, and Joy Darwin, technical assistant, Tamil Nadu Dr. Ambedkar University. They helpful the technical support and conduct the event. Thank you, sir. Thank you, sir. And also I thank Aja Hassan and Ramani madam, Captain Jaisankar, and Aarti Ratna madam. Also the program is successfully conducting the mediator and Aarti Ratna madam. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you, sir. And also I thank Varalakshmi madam. Varalakshmi madam always the Google form ready for the everything helpful. Thank you, madam. And also Raghu and Vishwanath, Assistant Professor, Dr. Tamil Nadu Dr. Ambedkar University. Thank you, sir. Thank you, sir. I have to thank our teaching faculty and non-teaching staffs and the students for the uncommentable love and cooperation while organizing the international virtual conference. Once again, I thank all my colleagues who supported directly and indirectly for the success of the international conference. Thank you to all. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for the vote of thanks. Participants can take note of the feedback form. You can see it in the chat box. It's been given. So kindly fill the feedback form. The platform will be open for next 10 minutes. Thank you. I personally thank Honorable Vice-Chancellor, sir, for being active throughout the session from the start till the end. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Aarti. Thank you so much. Thank you. Well done. Yes, sir.